Hello, everyone. My name is Derek. I am an alcoholic. Okay. Coming to you from Northern Colorado in the U.S. and very glad to be with you today. I don't know what time it is there. It's 8 a.m. in the morning here. So thanks, Devin, for asking me to participate. And Karthik, I did speak with your group early on in COVID and enjoyed it a great deal. It was a good experience. So we're going to talk today about steps 2 and 3, and I'm going to try and share my experience both when I was new and as it has evolved and what my current experience is. Because I've been sober since September 29th of 2001. So it's been a long time since my last drink, but I continue to need to be restored to sanity and to take a hard look at what it means to turn my will and my life over to the care of my higher power. Is that a good place to pause before we get rolling? Perfect. Makes sense. Thank you. Every couple of minutes like this. That would be nice. So, నమస్కారం మిత్రులారా, నా పేరు రమణ, నేను తాగుబోతునండి. నేను ఇవాళ డైరెక్ట్ గారు మనకి 2-3 సోపానాల మీద మాట్లాడదామని ఆయన మన దగ్గర మనం ఆహ్వానిస్తే మన్నించి వచ్చారు. ఆయన ఇక్కడి నుంచి ఆయన చెప్పిందే చెప్తాను, నా సొంత కవిత్వం ఏం లేదు. సో ఇక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ చెప్పింది. నా పేరు డైరెక్ట్ అండి. నేను ఒక ఆల్కహాలిక్ ని. నేను కొలరాడో రాష్ట్రంలో ఉత్తర భాగం నుంచి వస్తున్నాను. ఇప్పుడు అమెరికాలో టైం ఇంచుమించు 8 అయింది. బై ద వే డైరెక్ట్, ఇట్ ఇస్ 7:40 a.m. p.m. here on Sunday the 30th. సో ఇంత ముందు కూడా మీ దగ్గరికి వచ్చానండి. కోవిడ్ మొదట్లో 2020 ఆ ప్రాంతంలో వచ్చాను. చాలా బాగుండింది మీతో మాట్లాడడం అప్పుడు కూడా. ఇవాళ చర్చనీయాంశం వచ్చి 2-3 సోపానాలు. నేను నా అనుభవాన్ని ఈ సోపానాల గురించి మీతో పంచుకుందామని అనుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా ఈ అనుభవం నేను కొత్తగా న్యూ కమర్ గా ఉన్నప్పుడు, కొత్త మిత్రుడిగా ఈ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉండింది, ఇవాళ ఎలా ఉంది. ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ 29, 2001 నా సోబరైటీ డేటు. నేను తాగి చాలా చాలా రోజులైంది. సో అప్పటికి ఇప్పటికీ కూడా తేడా ఏమొచ్చింది ఈ సోపానాల కార్యాచరణలో. ఇవాళ కూడా నా జీవితాన్ని నేను సక్రమంగా నడుపుకోవడానికి నాకు ఉన్నత శక్తి సహాయం కావాలి. ఉన్నత శక్తికి నా ఇచ్ఛను, నా జీవితాన్ని అప్పచెప్పడం అంటే ఏంటి అనే విషయం ఇవాళ కూడా నేను మళ్ళీ చూసుకోవాలి. సో ఆ విషయాలు మీతో ప్రస్తావిస్తాను. ఎస్ డైరెక్ట్, ప్లీజ్. Thank you. So I did not know Alcoholics Anonymous existed. I had been arrested and was in jail, and some AA members came into that facility and carried this message to me. I thought that if I was alcoholic, that it would be because I had a lot of drama. I had ruined a marriage, I had ruined a career, and I was in jail, and obviously that's probably what made me alcoholic. But thankfully I got a sponsor right away who got into our book with me and helped me to see that that's just drama I accumulated, and that what makes me alcoholic is that once I start to drink, I cannot stop because I have this phenomenon of craving. And when I'm stone cold sober, I have a brain that tells me any day is a good day to drink, or this is a good excuse to drink. I need to celebrate, or I need to drown my woes. And this obsession of the mind takes me to that first drink. All of that is born out of a spiritual malady, which is where my second step comes in. So I will read just the first paragraph, Ramana, in We Agnostics. It says, in the preceding chapters, you have learned something of alcoholism. We hope we have made clear the distinction between the alcoholic and the non-alcoholic. If when you honestly want to, you find you cannot quit entirely, or if when drinking you have little control over the amount you take, you are probably alcoholic. If that be the case, you may be suffering from an illness which only a spiritual experience will conquer. And in my case, both of those things were true. I could not stop when I really wanted to and had every consequence in front of me. And once I started, I could not control the amount I take. So that makes it simple. Now I can say I'm alcoholic. Ramana, you. Yeah. So
నమస్కారం మిత్రులారా. ఇప్పుడు 2-3 గురించి మాట్లాడదాం అన్నాను కదా. నాకు అసలు ఏ ఉంటుందని తెలియదండి. ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ఉనికి నాకు తెలియదు. నేను అరెస్ట్ చేశారు, జైల్లో ఉన్నాను. జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక 2-3 మిత్రులు వచ్చారు నా దగ్గరికి. వచ్చి ఇలా గురించి నాకు చెప్పారు. చెప్తే నేను అనుకున్నాను, నేను కనుక వీళ్ళు చెప్పినట్టు నేను ఆల్కహాలిక్ అయి ఉంటే, నేను తాగుబోతుని అయి ఉంటే, అది ఎందుకంటే నా జీవితంలో విపరీతమైన నాటకాలు జరుగుతున్నాయి. ఒక పెళ్లి చెడగొట్టుకున్నాను, ఒక ఉద్యోగం పోగొట్టుకున్నాను, ఇప్పుడేమో జైల్లో పడ్డాను. ఇదంతా ఈ నాటకం అంతా జరుగుతోంది, రసవత్తరంగా జరుగుతోంది నా జీవితం. దానివల్లే నేను ఆల్కహాలిక్ అయ్యాను ఆ అని అనుకున్నాను ఆ రోజుల్లో. కానీ దేవుని దయ వల్ల అదృష్టం, నాకు ఒక స్పాన్సర్ వెంటనే దొరికారు. స్పాన్సర్ గారు నాకు ఆల్కహాలిజం అంటే ఏమిటో చెప్పడం జరిగింది. ఆయన చెప్పడం ఏంటంటే, నేను ఒకటి తీసుకుంటే, ఒక మందు చుక్క తీసుకుంటే ఒకటితో ఆపలేను, తాగుతూనే ఉంటాను. ఎందుకంటే క్రేవింగ్ అనేది నా శారీరకంగా, నా శరీరం తేడా. ఒకటి తాగితే ఇంకా అడుగుతూ ఉంటుంది. 2, నేను సోబర్గా ఉండి మందు తాక్కున్నా కూడా నా మనసులో తాగుడు ఆలోచనలు తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ తృష్ణ నిరంతరం ఉంటూనే ఉంటుంది. నేను వెళ్ళి తాగాలి అన్న బలమైన కోరిక నాలో ఉంటుంది. ఇవి 2 కూడా నాలో ఉన్నాయి. ఇవి 2 పుట్టడానికి అసలు మూల కారణం ఏంటంటే, నీకు ఒక ఆధ్యాత్మికమైన ఒక జబ్బు ఉంది, ఒక వ్యాధి ఉంది అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ నేను ప్రస్తావించదలుచుకుంది బిగ్ బుక్ లో, మన తెలుగు పుస్తకంలో 43వ పేజీ అండి, 4వ అధ్యాయం, భగవంతుని ఉనికి నిరూపించలేము అని భావించే మేము అన్న అధ్యాయంలో మొదటి పారాగ్రాఫ్ చదివారు. ఇంతకు ముందు అధ్యాయాల్లో మీరు తాగుబోతుతనం గురించి కొంతవరకు తెలుసుకున్నారు. త్రాగుబోతుకి త్రాగుబోతు కాని వ్యక్తికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని స్పష్టపరిచామని మేము అనుకుంటున్నాం. మీరు నిజాయితీగా కోరుకుంటున్నా కూడా మీరు త్రాగుడిని పూర్తిగా వదలలేని స్థితిలో ఉన్నా, లేక త్రాగేటప్పుడు మీరు తీసుకునే మోతాదు మీద మీకు నియంత్రణ లేకున్నా, బహుశా మీరు తాగుబోతు అయి ఉండాలి. ఇదే నిజమైతే, అదే నిజమైతే మీరు ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభవం మాత్రమే నయం చేయగల ఒక అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఉండాలి అని స్పష్టంగా రాసింది. సో ఇక్కడ ఇవి 2 నాకున్నాయండి. ఒకటి ఏమిటంటే, నేను నిజాయితీగా కోరుకుంటున్నా కూడా నేను త్రాగుని పూర్తిగా వదలలేని పరిస్థితుల్లో తప్పకుండా ఉన్నాను. 2, నేను త్రాగేటప్పుడు తీసుకునే మోతాదు మీద నాకు నియంత్రణ లేదు. సో మొట్టమొదటిసారి ఏమైందంటే, ఈ వాక్యాలు అయితే నాకు నేను తాగుబోతుని అని స్పష్టంగా అర్థమైంది, సరళంగా అర్థమైంది, క్లియర్ గా అక్కడ నిర్వచనం రాసింది. దాన్ని కరెక్ట్ గా నేను, ఇది నాకు ఉంది అని నాకు అర్థమైపోయింది. ఎస్ డెరెక్. Thank you. So there was a great deal of relief to say that I'm alcoholic because now I know what's wrong with me. However, I had a great deal of trepidation about the second step because I'd been raised in this very strict religion that I no longer believed in, but I knew I still had that knowledge. And I heard it read in most American meetings, they read How It Works, the beginning of chapter 5. And in that it says, the result was nil until we let go absolutely. And I thought that meant everybody else knows how to have magic amnesia and not know what they know. And I don't know how to do that. I don't know how to let go absolutely. I only have this knowledge about God, about spirituality, about religion, and it didn't work for me. So I am hesitant to tell this to my sponsor, but he senses the hesitancy in me, and I try to explain to him what I just said. And he does this demonstration with me where he gives me his car keys and says, I want you to let these go. And I dropped them on the floor. And he said, that's not what I said at all. Let them go. And I dropped them on the floor. And he said, stop thinking about it. Just let them go. And I just opened my hand. And that's how I envisioned I need to open my mind to let go of what I think I know about God and about spirituality,
And if it's meant to stay, it will stay. And if it's meant to be replaced by something else, it will be replaced by something else. And Bill says many times in our book that willingness is the key. And if I can just be willing to open my mind, then it's as if the universe opens up. And that's where I start to find this relationship with the spirit of the universe. Ramana? థ్యాంక్ యూ. సో ఇందాక నేను చెప్పిన వాక్యాలు చదివి అర్థం చేసుకున్నప్పుడు నాకు ఒక్కసారిగా చాలా ఊరట కలిగింది. ఎందుకంటే అమ్మయ్య ఇన్నాళ్ళకి నాకు ఏమిటి సమస్య నాకు అర్థమైంది. నేను ఆల్కహాలిక్ని. ఈ విషయం అర్థం అవడంలో చాలా అమ్మాయి ఇన్నాళ్ళకి నా గొడవ ఏంటో నాకు అర్థమైంది. అయితే దాంతో పాటు చాలా భయం మొదలైంది. ఏమిటా భయం అంటే రెండో సోపానం చేయాలంటే భయం. ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పుడు చాలా మా ఇంట్లో చాలా మతం చాలా నిష్టగా దాన్ని కార్యాచరణలో ఉండేది. చర్చికి అది వెళ్ళడం జరిగేది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ మతానికి నాకు సంబంధం లేదు. నేను ఏకి వచ్చే వేళకి ఆ మతాన్ని నేను నమ్మడమే మానేశాను. ఆ దేవుడిని చిన్నప్పుడు దేవుడిని నమ్మడం మానేశాను. అండ్ ఏ మీటింగ్లకు వెళ్తే 5వ చాప్టర్లో అది ఎలా పనిచేస్తుంది అన్న చాప్టర్లో ఏమని రాశారు, మమ్మల్ని మేము పూర్తిగా అర్పించుకునేటంతటి వరకు మాలో కొంతమంది మా పాత ఆలోచన విధానాలను పట్టుకొని వేలాడాము, అందుకు ఫలితం శూన్యం అని రాసింది. ఇది నాకు చాలా ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది ఆ వాటిలో. ఎందుకంటే మొదటి మీటింగ్లో ప్రతిసారి 5వ చాప్టర్ చదవటం, నేను పూర్తిగా వదిలిపెట్టడం అంటే లెట్ గో అబ్సల్యూట్లీ అన్నారు ఇంగ్లీష్లో. ఇందులో పూర్తిగా అర్పించుకునేటంత వరకు అన్నారు తెలుగులో. ఎలాగ పూర్తిగా అర్పించుకోవడం అంటే ఏంటి నాకు తెలియదు. సో నా స్పాన్సర్ ఏం చేశాడంటే కారు తాళాలు ఇచ్చాడు. కారు తాళాలు ఇచ్చి చేతిలో ఉన్నాయి నా కారు తాళాలు. పూర్తిగా వదిలేసే కారు తాళాలు అన్నట్టు కింద పడేసా, నేల మీద, నేలకు పడ్డాయి. నేను అన్నది అది కాదు, మళ్ళీ ట్రై చేయాలి. మళ్ళీ వదిలేసా, మళ్ళీ కింద పడ్డాయి. ఆయన ఏమన్నా అంటే పూర్తిగా వదిలేమన్నా, నిన్ను పడేమని అనలేదు అని. అంటే ఒక్కసారి చెయ్యి పిడికిలు విడిచానమాట. చెయ్యి ఓపెన్ చేసి పెడితే అంతే నేను చేయాల్సింది. అప్పుడు నాకు సడన్ గా అర్థమైంది ఏంటంటే నా మనసు తలుపులు నేను తెరిచి నాకు తెలిసినది ఏంటి, దేవుడు అంటే తెలుసు, మతం గురించి తెలుసు, నా మనసు నిండా రకరకాల భావాలు ఉన్నాయి. అవన్నీ ఒకసారి మనసు తెరిచి పెడితే నా దగ్గర ఉన్న భావాలు ఉండాలంటే ఉండిపోతాయి. తుడిచిపెట్టుకొని కొత్త భావాలు రావాలంటే, కొత్త అర్థం రావాలంటే అది వస్తుంది. నేను చేయాల్సిందల్లా ఒకటే, సంసిద్ధతతో నా మనసు తెరిచి పెట్టుకొని ఉండాలి. బిల్డబ్ల్యూ చాలా చోట్ల మన పుస్తకంలో రాశాడు. దీనికి మన సమస్యకి తలుపు తెరవగల తాళం చెవి ఒక్కటే ఉండండి, అది ఇష్టత అని చెప్పాడు. సో నేను కానీ ఇష్టతతో సంసిద్ధతతో పూర్తిగా మనసు తెరిచి, దాన్ని విశాల హృదయం అంటాం, విశాల హృదయంతో ఈ ప్రోగ్రాం మొదలు పెడితే ప్రపంచం ఏమిటి, బ్రహ్మాండం మొత్తం నన్ను సోబర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఆ భావాలు, ఆ అర్థాలన్నీ నాలో ప్రసరించవచ్చు అని మొదటిసారి నాకు అర్థమైంది. ఎస్ డైరెక్ట్. Thank you. So it was also made clear to me that lack of power is my only dilemma. Alcohol is not my dilemma. My ex-wife is not my dilemma. The jailers in the jail I'm in are not my dilemma. Lack of power is my dilemma. And if I am without enough power to keep myself from the first drink, I am also don't have enough power to show up and be available when I want to, when I say I will, then the solution is to seek this power that's going to restore me to sanity. And can I sit in a room full of AA members that are Muslim and Hindu and Christian and Jewish and be open-minded to everything? Can I just ask myself, what do these things mean to me? Bill says many times that he begs us to lay aside our prejudice. Prejudice being that I am prejudging what I think you say, when what I think I know what you mean when you say God. And on page 47, paragraph 2, I will read this paragraph. He says,
We needed to ask ourselves but one short question. Do I now believe, or am I even willing to believe, that there is a power greater than myself? As soon as a man can say that he does believe or is willing to believe, we emphatically assure him that he is on his way. It has been repeatedly proven among us that upon this simple cornerstone, a wonderfully effective spiritual structure can be built. Romana? యా సో ఇప్పుడు నేను ఈ సోబరైటీ పదాలను నడుస్తుంటే మొదటి విషయం నేను ఏం తెలుసుకున్నానంటే నా సందిగ్ధావస్థ ఏంటి అన్నది బిగ్ బుక్ లో రాసింది. మన తెలుగు పుస్తకంలో 44 పేజీలో 2వ పారాగ్రాఫ్ గురించి చెప్తున్నాడు ఆయన. శక్తిహీనత, అదే మా సందిగ్ధావస్థ. మేము జీవించడానికి ఆధారంగా ఒక శక్తిని కనుగొనవలసి వచ్చింది. ఆ శక్తి మాకంటే సర్వోన్నతమైనదై ఉండాలి అన్నది విషదం. కానీ ఆ శక్తి మేము ఎక్కడ ఎలా కనుగోవాలి అని అది కంటిన్యూ అవుతుంది. సో అది చూడగానే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, నా సందిగ్ధం నేను నిర్ణయం తీసుకోలేకపోవడానికి, కార్యాచరణ దేనిలోనే చేయలేకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే, నాకు శక్తి లేదు. అదే నా ముఖ్యమైన సందిగ్ధావస్థ. నా సందిగ్ధావస్థ నా విడిపోయిన భార్య కాదు, నన్ను ఉద్యోగాలను తీసేసిన యజమాని కాదు, చివరికి ఆల్కహాల్ కూడా కాదు. నాకు నా సందిగ్ధావస్థ ఏంటంటే, నాకు దేని ముందు శక్తి లేదు. సో నేను ఇప్పుడు శక్తిని కనుక్కోవాలి. ఆ శక్తిని కనుక్కోవడానికి నేను ఎవరి మధ్యన కూర్చోవాలి? ముస్లిమ్స్ ఉండొచ్చు, హిందువులు ఉండొచ్చు, క్రిస్టియన్లు ఉండొచ్చు, జూయిష్ మతానికి చెందిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు, రకరకాల మతాల వాళ్ళ మధ్యలో కూర్చుని నేను ఈ దేవుణ్ణి కనుగొనగలనా అని నాకు ఒక అనుమానం అయితే ఉండింది. ఎందుకంటే బిగ్ బుక్ లో కూడా రాసింది, మీకున్న ప్రెజుడీసెస్ అంటే పక్షపాత భావాలు వదిలేసేయండి. ఈ పక్షపాత భావం అంటే ఏంటి? నేను ఆల్రెడీ మీ గురించి నేను మిమ్మల్ని చూడగానే తీర్పునిచ్చేసా. నేను ఆల్రెడీ ఈ పక్షాన ఆ పక్షాన నేను ఆల్రెడీ నిర్ణయం చేసేసుకున్నా. ఎందుకంటే నాకే అన్ని తెలుసు. నువ్వు మాట్లాడే ముందే నీ సంగతి నేను చెప్పేయగలను అనమాట. అలాంటి గొప్పవాడిని నేను ఏ రూమ్ లోకి ఎంటర్ అయినా అందులో నేను ఒక పక్షపాత భావంతోనే ఎంటర్ అవుతా. అవి పక్కకి తీసేయండి అని చెప్పి పుస్తకంలో చక్కగా రాశారు అని 46వ పేజీ తెలుగు పుస్తకంలో 2వ పారాగ్రాఫ్ ప్రస్తావిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంలో మమ్మల్ని మేము ఒక చిన్న ప్రశ్న అడగాల్సి వచ్చింది. అదేంటంటే, నాకంటే ఉన్నతమైన శక్తి ఒకటి ఉందని ఇప్పుడు నేను నమ్ముతున్నానా, లేక కనీసం అలా నమ్మడానికి ఇష్టపడుతున్నానా? తను తప్పకుండా నమ్ముతున్నానని లేదా నమ్మడానికి ఇష్టపడుతున్నానని ఎవరైనా చెప్పిన తదుపరి అతను సరైన మార్గంలో ఉన్నాడని ఊడిగా చెప్పలేదు. అతి సామాన్యమైన ఈ పునాది రాయి పైననే అద్భుత ప్రభావాన్ని కలిగిన ఆధ్యాత్మిక సౌధాన్ని నిర్మించవచ్చునన్న విషయం మా అందరి మధ్య పదే పదే నిరూపించబడింది అన్న వాక్యాలు నాకు చాలా నచ్చాయి. ఎందుకంటే నేను నాకంటే ఉన్నతమైనది ఒకటి ఉందా అని నమ్మితే చాలు, మిగతా పని అదే జరుగుతుంది అన్న నమ్మకానికి వచ్చారనమాట. ఎస్ డైరెక్ట్. Thank you. So the religion I was raised in believed in the New Testament Armageddon, that the end of the world is coming any minute. And if you are not part of this religion, you are going to die. And it was very much about, there was a czar of the heavens that is judging me on my every thought and action. And if I'm a good boy, I will get this. And if I'm a bad boy, I die. And that didn't work for me. So I had to start to decide what would my creator look like in a perfect world. And Bill talks about on page 55 in the English Big Book that deep down in every man, woman, and child is the fundamental idea of God. And then in the spiritual experience appendix, he talks about looking within, and in the last analysis, it is only there that the power may be found. I'm paraphrasing. So I thought, well, that could be a pretty good place to start. I sense an energy when I'm in a meeting of Alcoholics Anonymous between my fellows. And perhaps that's because you have a spirit in you, and I have a spirit in me that is somehow connected. And it's not out there,
It's not in the bottom of a bottle of alcohol. It's not in the clouds. It's within us. And if I can acknowledge that energy and tap into it and try to draw closer to you, then I will be closer to my God. So in that sense, it makes sense to write the fourth step inventory and see where it is that I'm separated from my fellows. It makes sense to do my ninth step amends to repair the damage I have caused. For in doing that, I'm drawing closer to you and therefore drawing closer to the spirit of the universe that connects us. I'm not here to convince you that that should be your higher power. That's just where I started, and that has been effective for me to not complicate this higher power idea. Romana? Yeah. సో నేను పెరిగిన మతం, నేను చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో నన్ను తీసుకెళ్ళిన చర్చ్, ఆ మతం ఎలా ఉండేదంటే, ఈ ప్రపంచం మొత్తం ఒక ప్రళయం వచ్చి సర్వనాశనం అయిపోతుంది అని రాసింది మా పుస్తకంలో. ఈ సర్వనాశనం అయిపోయే మహాప్రళయం వచ్చినప్పుడు నువ్వు కానీ ఈ మతానికి చెంది ఉండకపోతే నువ్వు చస్తావు అని భయపెట్టారు అందులో. అలాగే ఒక దేవుడు ఉన్నాడు, పైనుంచి చూస్తున్నాడు. ఆయన మొత్తం స్వర్గం నరకం అన్నిటికీ అధిపతి. ఆయన చూస్తూ ఉంటాడు, తీర్పు రాసుకుంటున్నాడు, చిట్టపత్రం రాసుకుంటున్నాడు. నేను చేసిన చెడు పనులకేమో చెడ్డ మార్కులు వేస్తున్నాడు, మంచి పనులకి మంచి మార్కులు వేస్తున్నాడు. అలా నిరంతరం నా మీద తీర్పు చెప్పే దేవుడు ఒకడు ఉన్నాడు. ఆ దేవుడు ఏంటంటే దానికి నేను చేసిన తప్పుకు తగ్గ శిక్షలు వేస్తాడు అన్న విషయం నాకు చిన్నప్పుడు నూరిపోశాడు. ఇప్పుడు ఇవాళ ఏలోకి వచ్చాక అది నాకు పనిచేయలేదు. సో నేను నాకు నచ్చిన దేవుడు, నేను అనుకున్న దేవుడు, నన్ను ప్రేమించే దేవుడు ఎలా ఉంటాడు అని నాకు నేనే నిర్మించుకోవాల్సి వచ్చింది. ఒక చిత్రం, ఈ ఉన్నత శక్తి ఎలా ఉంటుందని నాకు నేను చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. చేసుకున్నప్పుడు నాకు ఏం తెలిసిందంటే, ఒక వాక్యం నాకు చాలా నచ్చింది, ఇది చెప్తా. ఇదేంటంటే 54వ పేజీలో ఉందండి మన చాప్టర్లో. ప్రతి స్త్రీ పురుషుడు చిన్నపిల్లవాడితో సహా అందరి హృదయాంతరాలలో భగవంతుని సంబంధించి మూలాధారమైన భావన దాగి ఉన్నా కూడా మనల్ని మనమే తెలివి తక్కువగా మనుషుల్లాగా తయారు చేసుకుంటున్నాము అని ఒక మా ముక్క ఉంది. అంటే ఏంటి, మనందరి లోపల కూడా మీకు నచ్చినా నచ్చపోయినా తెలిసినా తెలియపోయినా మూలం భగవంతుడు అన్న భావన ఒకటి ఉంది. ఆ భావన నాకు మీ అందరిలోనూ కనిపిస్తుంది. అలాగే వెనకాల మన బిగ్ బుక్ లో ఆధ్యాత్మిక అనుభవం అని చెప్పి ఒక అపెండిక్స్ ఉందండి, ఒక చిన్న అధ్యాయం 2 పేజీలు. అందులో కూడా పదే పదే ఏమంటాడంటే, బిల్లు మీ లోపల మీరు చూసుకోండి, మీ హృదయం లోపల వెతుక్కోండి. మీరు వెతుక్కుంటే చివరి అనాలిసిస్ లో, చివరి మనం విశ్లేషణలో అక్కడే దొరుకుతాడు అని 54వ పేజీలో కూడా ఉంది బిగ్ బుక్. సో ఈ రాతలన్నిటి వల్ల నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, నేను ఆ పాత దేవుడిని నమ్మకలేదు, నేను నా దేవుడిని నేనే సృష్టించుకోగలను. నేను అక్కడికి వచ్చిన నమ్మకం ఏంటంటే, నాకు ఏ మీటింగ్లో చుట్టూ మీరందరూ కనిపించారు, కనిపిస్తే మీ అందరిలోనూ కూడా పూర్తి ఒక ఆత్మ, ఒక ఆధ్యాత్మికత కనిపిస్తుంది. అది నాకు ఎప్పుడు మరి సీసాలో కనిపించలేదు, మరి ఎందులోనూ కనిపించలేదు ప్రపంచంలో. మీటింగ్ లో కూర్చున్నప్పుడు మీ అందరితోనూ నేను ఒక సంబంధం ఏర్పరచుకుంటే, ఒక ఆధ్యాత్మిక సంబంధం ఏర్పరచుకుంటే, మీ ఆధ్యాత్మికత నాకేమన్నా కొంచెం అనుకుంటుందేమో, అదే ఉన్నత శక్తిగా ఎందుకు తీసుకోకూడదు అనుకున్నా. అలా అనుకున్నప్పుడు నాకు సోపనాలు చదవటం కూడా, ఈ సోపనాల క్రమం బాగుంది అని కూడా ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఎందుకంటే 4వ సోపనంలో ఏం చేస్తా, నేను ఇన్వెంటరీ తీసుకుంటా. ఇన్వెంటరీ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, నేను నా చుట్టుపక్కల మనుషులతో, అసలు మానవాళి మొత్తానికి వేరేలాగా అయిపోయాను. నాకు అర్థమయ్యే ప్రక్రియ 4వ సోపానం నాకు అర్థమైంది. అలాగే 9వ సోపానంలో నేను అమెండ్స్ చేసినప్పుడు, నేను చేసిన తప్పులకి క్షమాపణ కోరినప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, దూరం అయిపోయిన మనుషులకి దగ్గర అవడానికి ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నా. సమస్త మానవాళికి నేను మరింత దగ్గర అవుతున్నా, ఇన్నాళ్ళు దూరం అయిపోయిన వాడిని. ఆ దగ్గర అవడంలోనే ఉన్నత శక్తి కూడా దగ్గర అవుతాను. ఈ బ్రహ్మాండం మొత్తంలో ఉన్న స్ఫూర్తిని నేను నాలోకి
ఆహ్వానిస్తాను అన్న భావన నాకు వచ్చింది. మీరంతా ఇలాగే నమ్మాలని ఇదే దేవుడు నమ్మాలని నేను అస్సలు చెప్పట్లేదు. నేను అలా అనుకున్నాను, అది నాకు పనిచేసిందని మాత్రమే చెప్తున్నాను. చేస్తారు. Thank you. So the question for me is, I'm 21 years since my last drink. Why do I still need the second step? It is not about being afraid of picking up a drink. It is about my life continues to be unmanageable, even though it's not the once was. I will refer now, Ramana, to the bedevilments, is what we call them, on page 52. Got it. And this paragraph I was taught to turn into questions. What does this currently look like in my life? Because it's what unmanageability looks like in my life today. So anytime I'm going to start the steps again with my sponsor or with somebody who's been around for a little while, we talk about this a little bit. We were having trouble with personal relationships. Am I having trouble with personal relationships? For sure I am. My wife and I don't argue very much, but we can give each other a cold shoulder pretty easy. I have teenage daughters. That's a bunch. I think I know how they need to be behaving, and I'm your father, and you will do it because I said so. And rather than coming at them with a loving attitude, I want to boss them around. Am I a prey to misery and depression? Everybody gets sad from time to time. Everybody gets the blues. But I am somebody who finds myself sometimes, I call it, I don't know how this translates, but standing in the dark. And I'm going to meetings, I'm sponsoring people, I'm being sponsored, I'm being of service, but I feel like I'm standing all alone in Alcoholics Anonymous, and I'm afraid to tell you because I think you should expect me to be at some elevated level. So in that, yes, I can be a prey to misery and depression. We couldn't make a living. I could bring home a paycheck, but do I enjoy what I'm doing for work? Or do I go to work on Monday morning and start counting down the minutes until the weekend comes? Is that a good place to stop there, Ramana? యా ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటంటేనండి, రెండో సోపానం వరకు నన్ను నేను అడుకోవాల్సిన ప్రశ్న ఏంటంటే, 21 ఏళ్ళైంది మందు తాగి, ఇప్పుడు ఇంకా నాకు రెండో సోపానం అవసరం. ఇది నేను తరచూ ఆలోచించే ప్రశ్న. ఇవాళ వెళ్ళి మందు తాగుతానన్న భయం లేకపోవచ్చు. అయితే ఈ మొదటి సోపానంలో రెండో భాగం ఉంచుతారు, మా జీవితాలను సక్రమంగా నడుపుకోలేకపోయాము అన్నది. అది వాటికి కూడా కొద్ది గొప్ప నిజమే కదా. మరి దీన్ని తీర్చుకోవాలంటే నాకు కావాల్సింది ఉన్నత శక్తి కదా. మరి నా జీవితాన్ని నేను సక్రమంగా నడుపుకోలేను అన్న విషయం నేను ఎలా తెలుసుకోవాలి? నన్ను ఏ ప్రశ్నల ద్వారా నా అన్మేనేజబిలిటీ అంటే సక్రమంగా నడుపుకోలేకపోలేని పరిస్థితి ఎలా తెలుసుకోవడం అంటే 51వ పేజీ మన తెలుగు పుస్తకంలో రెండో పూర్తి పారాగ్రాఫ్ మధ్యలో ఏముందంటే, వ్యక్తిగత సంబంధాల విషయాల్లో మేము సమస్యల్ని కలిగి ఉన్నాము. ఇక్కడి నుంచి వరుసగా కొన్ని ఉన్నాయి. అది ఒకటి చదివి దాన్ని ప్రశ్నలుగా మనం ప్రశ్నించుకుంటూ అడుక్కుంటే మనకే తెలుస్తుంది మన జీవితం ఎలా ఉందో. ఉదాహరణకి ఆయన చెప్పింది, వ్యక్తిగత సంబంధాల విషయంలో మేము సమస్యల్ని కలిగి ఉన్నాము అని రాసింది బుక్ లో. మనం ఒక ప్రశ్న కింద మార్చేస్తుందాన్ని, వ్యక్తిగత సంబంధాల విషయంలో నీకు సమస్యలు ఉన్నాయా డైరెక్ట్, లేకపోతే రమణ ఉన్నాయా అని అడగచ్చు. అడిగితే ఒక్కసారి నేను చూసుకుంటే నా భార్య నేను పెద్దగా కొట్టుకోము, గొడవలు ఏం లేవు, దెబ్బలాటలు ఏం లేవు. కాకపోతే చాలాసార్లు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి అలకలు ఉండదు, ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు మాట్లాడకుండా నిశ్శబ్దం పాటించాలి. అది నిజంగానే సత్సంబంధమా కాదా ఒక్క క్షణం ఆలోచించుకోవాలి. అలాగే నాకు ఎదుగుతున్న కూతుళ్ళు ఉన్నారు, ఇద్దరు కూడా పెరుగుతున్న వయసులో ఉన్నారు. వాళ్ళు ఆ వయసులో ఏంటంటే వాళ్ళేవో పిచ్చి చేష్టలు చేస్తారు అని నా నమ్మకం. నేను పెద్దవాడిని, నాకు అనుభవజ్ఞుడిని, నేను చెప్పినట్టు వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాలి, వాళ్ళు చేయాలి అని చెప్పి నాకు ఒక అనిపిస్తుంది.
కాకపోతే పిల్లలు కదా, నేను చెప్పిన మాట ఎందుకు వింటారు? మరి వాళ్ళని మీరు ఇలాగే చేయాలి, నేను చెప్పినట్టు చేయాలి అని అనాలని చాలాసార్లు అనిపిస్తుంది, కానీ అనకూడదు, అనలేను. మరి అక్కడ సంబంధాలు బాగా ఉన్నాయా? ఇలా నన్ను నేను ప్రశ్న అడుక్కుంటే నాకే జవాబు తెలుస్తుంది. ఆ తర్వాత వాక్యం చెప్పారు, మానసిక ఒత్తిడులకు దుఃఖాలకు మేము బలయ్యాము అన్నారు. ఇవి నిజంగా చెప్పాలంటే మీటింగ్లకు వెళ్తున్నా, మరి నాకు స్పాన్సర్లు ఉన్నారు, స్పాన్సర్ ఉన్నాడు, చెప్పుకోవాలంటే పెద్ద మానసిక ఒత్తిడి లేదు అని చెప్పొచ్చు. కాకపోతే చాలా తరచు నాకు ఎలా అనిపిస్తుందంటే, నేను గుంపులో ఉన్నా కూడా, మీ అందరి మధ్యలో, అందరి మధ్యలో గుంపుగా ఉన్నా కూడా ఒంటరిగా అనిపిస్తుంది. నేను చీకట్లో నిల్చున్నట్టు, ఒంటరిగా నిల్చున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు. ఎందుకంటే నాకు ఒక్కోసారి ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే, 21 ఏళ్ళ సోబరినా నేను ఒకలా ఉండాలి అని మీరంతా అనుకుంటారేమో మీ అంచనాల్లో, కానీ ఆ అంచనాకి నేను తగనేమో, నేను మీరు అనుకున్న దానికి తక్కువైపోతున్నానేమో అనే బాధ వచ్చి నేను మానసికంగా ఒత్తిడి, ఆర్థిక జీవితాల గురించి రాసింది. ఇలాగా ప్రతి వాక్యాన్ని ఒక ప్రశ్న కింద రాసుకొని దాన్ని నన్ను నేను ప్రశ్నించుకుంటే నా జీవితం ఎంత సక్రమంగా నడుస్తోంది ఈ క్షణాన అన్నది తెలుసుకోవడానికి వీలైంది నాకు. ఎస్ డైరెక్ట్. Thank you. The next statement is, we had a feeling of uselessness. I think that can tie to my self-pity that we ask God to remove in our 11th step. I can be going to meetings, carrying this message and thinking I'm shouting into the wind and nobody's paying any attention. This is a lie that I tell myself. We were full of fear. I can get full of fear about completely imagined things. I see you looking at my shoes and assume you don't like my shoes, so therefore I'm a bad human being. And it turns out you weren't even looking at my shoes at all. You were watching a spider crawl by on the floor, right? I make things up in my head. I see that my wife spent $100 at the store and I have to question why, because if she keeps doing that, we're going to be broke and I'm going to be homeless and without a job. And I do that very fast. I'm full of fear. He says we couldn't seem to be of real help to other people. I think that can tie into the uselessness as well. But it can also mean that I am trying to manage my usefulness and how I'm going to be of help. And I am under the delusion that I can wrest satisfaction and happiness out of this world if I only manage well. That usually means I'm trying to make other people act right. And so in that, I'm not being of real help to other people. I'm just trying to get them to act how I think they ought to act. And if I can acknowledge that these are the ways in which, maybe not all of them at the same time, but a few of them, these are the ways in which my life is unmanageable today, then I have good reason to continue to seek this power to restore me to sanity today. Ramana? యా, అదే పారాగ్రాఫ్ గురించి మళ్ళీ చెప్తున్నారండి. మళ్ళీ వాక్యం ఏముందంటే, మేము ఎందుకు కోరగాని వారం అనే భావం మాలో ఏర్పడింది. అంటే ఎందుకు పనికిరాని వారం అనే భావం నాకు చాలాసార్లు అనిపిస్తుంది. నేను ఏ మీటింగ్ లో అరుస్తున్నాను, షేరింగ్లు చేస్తున్నాను, ఎవడన్నా మాట విండే, నన్ను వినిపించుకోరేమిటి, నేను ఇంత మంచి మెసేజ్ అందిస్తున్నాను ఎవడు విండే అని, నేను పనికిరానా ప్రపంచానికి అన్న భావం చాలాసార్లు వస్తుంది నాకు. అలాగే 2 వాక్యాల తర్వాత ఏముంది, మేము ఇతరులకు ఏ విధంగానూ ఉపయోగపడేలా లేవు, అసలు నేను పనికొస్తున్న ప్రపంచానికి అని అనుమానం వస్తుంది. నాకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే, పక్కవాడి ప్రవర్తనని సరిదిద్దాలనిపిస్తుంది. వాళ్ళ జీవితాలు నేనే నా చేతుల్లోకి తీసుకొని సరిదిద్దాలనిపిస్తుంది. అది నా సహజమైన ప్రవృత్తి. వాళ్ళు ఏమో నేను చెప్పినట్టు వినరు, వినకపోతే నేను పనికి రావట్లేదు ప్రపంచానికి, నాకు బాధ. అలాగే భయాల గురించి ఇక్కడ రాసిన వాక్యం ఏంటంటే, మాలో పూర్తిగా భయం చోటు చేసుకుంది అని రాసింది. భయం చాలా పెద్ద విషయం నాకు. ఇప్పుడు మీరు నా ఎదురుగా వెళ్తున్నారు, మీరు కిందకు చూస్తున్నారు, నా చెప్పుల వైపు చూస్తున్నారు, నాకు అనిపించింది నా బూట్లు. అప్పుడు నేను ఆల్రెడీ నా మనసులో ఏంటంటే, నా బూట్లు బాగోలేవు, వీడికి నా బూట్లు నచ్చలేదు కాబట్టి నేను చెడ్డవాడిని, నేను ఉత్త వేధవాడిని. ఆల్రెడీ ఇదంతా నా మనసులో జరిగిపోతుంది, బండి కదులుతోంది.
యాక్చువల్లీ మీరు నా బూట్లు చూస్తున్నారో ఎందుకు చూస్తున్నారో నాకు తెలియదు. నిజంగా మీరు ఆ పక్క నుంచి ఓ బల్లో ఏదో వెడుతుంటే చూస్తున్నారు అంతేను. కాకపోతే నాకు అలా అనిపిస్తుంది. ఇవన్నీ ఈ భయాలు నా మనసులో ఉన్నాయి. ఇంకోటి ఆలోచించాలంటే మా ఆవిడ ఏదో ఓ 100 తెచ్చింది కొట్లో. చూశాను బిల్లు. ఏదో అమ్మో 100 ఖర్చు పెట్టేసిందా అనుకున్నాను. అక్కడి నుంచి నా ఆలోచన ఎలా పెడుతుందంటే, అయ్యి బాబోయ్ ఇలా 100కు 100, 1000కు 1000, లక్షలు ఖర్చు పెట్టేస్తూ ఆవిడ పోతే మొత్తం సర్వనాశనం అయిపోతాం, మంగళం పాడేస్తాం. ఆ తర్వాత ఏంటంటే వెళ్ళిపోతాం కుటుంబం మొత్తం. ఈ భయం అంతా ఒక్క నిమిషం కూడా పట్టదు నాకు. $100 బిల్లు నుంచి సర్వనాశనం అయిపోతాను అన్న భయం పూర్తిగా నా మనసులో వెళ్ళిపోతుంది ఆ సినిమా. ఇది నా ప్రాబ్లం. సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు చదివిన వాక్యాలన్నీనండి నేను ప్రశ్నలుగా నన్నే అనుకుని నిజంగా నేను పూర్తి సక్రమంగా నడుపుకోగలుగుతున్నానా నా శక్తితో అని ఒక్క ప్రశ్న అడిగి, లేదు నేను నా అంతటి నేను జీవితాన్ని సక్రమంగా నడుపుకోలేను అని నేను ఒక్కసారి ఒప్పుకుంటే అప్పుడు నాకు చాలా విచిత్రంగా తెలుస్తుంది. నాకు ఒక ఉన్నత శక్తి 20 ఏళ్ళైనా ఎన్నేళ్ళైనా సోబరైటీలో నాకు అత్యవసరం, రోజువారీగా అవసరం నాకు అన్నది ఒక మంచి కారణం దొరికిందిగా ఇప్పుడు రెండో సోపానం చేయడానికి. ఇది నేను చెప్పదలుచుకుంటాను. ఎస్ డైరెక్ట్. Thank you. So, as the result of going through this process, working the 12 steps, my spirit has been awakened many times. And I feel like I am walking in the sunlight of the spirit. I'm being useful. All of these things on page 52, I'm experiencing the opposite of. And yet, I am agnostic in many ways. In the sense that this power is unknowable, undefinable. Maybe that's a better word to use. And I don't try and define what the spirit of the universe or God or whatever you want to call it. I don't try not to define what it is, but I'm human and automatically my brain does those things. And just by saying the word God comes with black and white definitions of what it is. And here's an example. In 2020, I had to have emergency neck surgery. 3 of my discs in my neck ruptured, and I had to have emergency neck surgery. Then I had a long recovery from that. In the same year, I got COVID very bad, not as bad as many, but I did wind up in the hospital. And then I had another surgery. And through none of that was it my first inclination to pray, to ask God for the strength to get through these things. My natural inclination was to, we have a saying in America, pick myself up by my bootstraps and get through it, meaning rely on my own power to get through it rather than trusting in this God. And by the time I realized that, I was in a position where I realized I was standing in the dark. And I probably had been there for a little while and it didn't feel very good. And so I needed to talk to my sponsor. We went through a new set of steps, looked at the unmanageability, and I had the experience that Bill talks about where I had a new power flow in. And it didn't mean that I redefined God. It just meant that I got open-minded again to what God is in my life today and what prejudices I have in my life today so that I could have this fresh awakening and this fresh experience. Romana? Yeah. So, ఈ ప్రక్రియలో ఈ 12 సోపానాల ప్రక్రియలో చాలాసార్లు నాకు ఆధ్యాత్మికమైన మేలు కలుగుతూనే ఉంది. ఎందుకంటే అదే మన 12 సోపానాల గమ్యం రాసింది కూడా. అది ఎలా తెలుస్తుంది నాకంటే ఇప్పుడు నేను చదివిన వాక్యాలు ఉన్నాయి కదా, నేను భయంతో నిండి ఉన్నాను, ఆర్థిక అభద్రత ప్రభావంతో ఉన్నాను, లేకపోతే నాకు నా చుట్టుపక్కల వాడితో సంబంధాలు సరిగ్గా లేవు, ఇవన్నీ చదివాను కదా. వాటికి విరుద్ధంగా నాకు అన్ని మంచివి జరుగుతూనే ఉన్నాయి. జరిగినా కూడా నాకు భగవంతుడి మీద నమ్మకం ఉందా లేదా అన్న విషయం నాకే ఒక్కోసారి తెలుసుకోలేకపోతా. నేను ఒక్కోసారి ఏంటంటే విశ్వాసం కొంచెం సడలిపోతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే భగవంతుడు
ఆరు ఉన్నత శక్తి మీరు ఏమన్నా సరే, అది మన మానవులు నిర్వర్తించడానికి అందనిది, అనిర్వచనీయమైనది. కానీ నిర్వర్తించకుండా ఉండలేం, ఎందుకంటే మనిషిని కాబట్టి. ఎందుకంటే దేవుడు అన్న పదం నాకు ఎదురుపడగానే చుట్టుపక్కల ప్రపంచంలో దేవుణ్ణి ఎలా అయితే నిర్వర్తించారో, వీడు ఎలా చేశాడో, వాడు ఎలా చేశాడో, ఇంకోటి ఎలా చేశాడో, అవన్నీ కూడా నేను మనసులో పెట్టుకొని నా దేవుడు ఎలా ఉంటాడా అని చెప్పి ఆలోచనలోకి వెళ్ళటం చాలా సహజం. ఒక ఉదాహరణ చెప్తానండి. 2020 సంవత్సరంలో నాకు చాలా అత్యవసరంగా ఇక్కడ మెడలో సర్జరీ చేయాల్సి వచ్చింది, శస్త్రచికిత్స చేయాల్సి వచ్చింది. చేశారు, చాలా కష్టమైంది, చేశారు. చేసి చాలా రోజులు పట్టింది నేను కొంచెం బాగుపడ్డానికి. తర్వాత అది సరే, కరోనా వైరస్ వచ్చింది కదా, ఏడాది కోవిడ్ కూడా వచ్చింది నాకు. వచ్చి చాలా మంది అంత బాధపడలేదు, కానీ ఆసుపత్రిలో పడ్డాను, దానివల్ల కొంత బాధపడ్డాను. ఇది అయ్యాక ఇంకొక సర్జరీ అయింది, ఇంకో శస్త్రచికిత్స. ఇవన్నీ ఒక సంవత్సరం లోపు అయ్యాయి ఇవన్నీ. కానీ ఇప్పుడు తిరిగి చూసుకున్నాను అది అయ్యాక, ఇవన్నీ సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి నాకు. నా ఆరోగ్యపరంగా అనారోగ్యం జరుగుతోంది, డాక్టర్లు ఎవరు చూస్తున్నారు, బతికే ఉన్నాను, అన్నీ జరుగుతున్నాయి. కానీ ఒక్క చోట కూడా నేను భగవంతునికి పూర్తిగా నన్ను నేను అర్పించుకోవడం కానీ, లేకపోతే ప్రార్థన గట్టిగా చేసుకోవడం కానీ నేను చేయలే. ఎంతసేపు ఈ అనారోగ్యం పొడవునా నేను ఏం చేశానంటే, నా స్వశక్తి మీదే నేను ఆధారపడ్డాను. ఇదంతా ఈ అనారోగ్యం నుంచి ఆరోగ్యంలోకి కోలుకొని బయటకు వచ్చాక అప్పుడు అర్థమైందంటే, నేను మళ్ళీ అక్కడే ఉన్నాను, చీకట్లో ఒంటరిగా నిల్చుని ఉన్నాను నేను. భగవంతుడి మీద పూర్తి ఆధారంతో లేను. ఈ విషయం నా స్పాన్సర్తో చెప్పాను. ఆయన ఏమన్నా పారాయణ సోపానాలు జాగ్రత్తగా అని చెప్పి చేయించారు. చేయించినప్పుడు ఈసారి మళ్ళీ రెండో సోపానం చేసినప్పుడు ఒక కొత్త శక్తి నాలో ప్రవహించిన భావన నాకు కలిగింది. కొత్త శక్తి ప్రవహించిందంటే నేను కొత్త దేవుడిని ఎంచుకున్నా, దేవుడిని మార్చుకున్నా లేదు. నేను చేసింది మళ్ళీ ఇందాక చెప్పినట్టుగా మనసుని మరింత విప్పి, మనసు తలుపులు ఇంకొంచెం బార్లా తెరిస్తే ఇంకొంచెం కొత్త శక్తి నాలోకి నాకు అనిపించింది. ఇది నా అనుభవం. ఎస్, డైరెక్ట్. Thank you. Here's another example. My oldest daughter she just turned 15. And before COVID, she had some anxiety. And I've never had anxiety. I don't know how to respond to that. I can't empathize with that as much as I would like to. But when the world got shut down and she had to school from home on her computer, her anxiety elevated, and she has recently been diagnosed with a severe panic disorder. That's more than just general anxiety. That's a disorder in her brain. And she, if she sees storm clouds in the sky, she thinks a tornado is going to hit any minute. Her brain makes things up, like my brain makes things up, right? In a different way, but still. And I think many of our youth have been severely traumatized by the pandemic, and they made things up in their head that made it even worse than it already was. When we had stay-at-home orders, I did not realize for a while that my daughters thought that every time I took the dog for a walk, or that I went to the grocery store, or that I went to my AA meeting, they thought I would be arrested. And they didn't know if I was coming home or not every time out the door. I didn't know that's how their brains were interpreting it. So it has not been my natural inclination until recently to pray this, to pray that I be shown how to best help my daughters. Instead, I just try and manage and get them the best psychiatrist we can find, or whatever. Somehow it's on me as their father and on my wife as their mother to try and get them the help. But when I pause, and when I do ask for strength, and when I do ask for direction, then I get it. And we were getting met with many responses from mental health professionals that were saying, I'm too full. I can't take on any new
patients. And when I started to pray about it, somebody recommended somebody who turned out to be the perfect person for her to talk to. And she's younger, and my daughter can identify with her easier. And so we're starting to see some improvement in her and her irrational fears and panic disorder. Romana? యా సో ఇంకొక ఉదాహరణ తీసుకోవాలంటే నాకు 15 ఏళ్ళ కూతురు, నా పెద్ద కూతురికి 15 ఏళ్ళు అండి. ఆవిడకి మానసికంగా ఒక ఇబ్బంది ఉంది. ఏంటంటే కంగారు, యాంగ్జైటీ డిజార్డర్ అంటారు. ప్రతి విషయానికి, చిన్న విషయానికి, పెద్ద విషయానికి కంగారు పడి ఇది ఒక మానసికమైన రుగ్మత. నాకు మరి జబ్బు నేను అనుభవించకపోవడం వల్ల నా కూతురికి ఇలా ఉంటే నేను ఎందుకు ఇలా ఉంది అని అనుకోవడం తప్ప నాకు ఎలాగా దానికి స్పందించాలో, ఎలాగా ప్రవర్తించాలో నాకు తెలియదు. నా కూతురికి ఇలా జరుగుతుంటే. ఇదంతా కోవిడ్ లో ఇంకొంచెం ఎక్కువైంది. కోవిడ్ లో ఇప్పుడు స్కూల్ కూడా వెళ్ళటం లేదు పాప. తను కంప్యూటర్ లోనే చదువుకోవటం మొదలైంది. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఒంటరితనం విపరీతంగా ఉండి ఇంట్లోనే మూసివేయబడ్డ ఆ వాతావరణంలో మరింత ఈ కంగారు అనేది ఎక్కువైపోయింది. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే తన జబ్బు ఈ మధ్యన చూస్తే చాలా ఉధృతమైన రీతిలో ఆ జబ్బు ఉంది అని చెప్పి తేల్చబడింది మానసిక వైద్యులు పరీక్ష చేస్తే. ఇప్పుడు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆవిడ సమస్య ఏంటంటే నా సమస్య లాంటిది. ఆవిడ మెదడు, ఆవిడ బుర్ర ఏవో రకరకాల కల్పనలు నిర్మించుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. ఉన్నవి లేనివి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. అది ఆ జబ్బులో భాగం. ఇది చాలా మంది చిన్నవాళ్ళకి, యుక్త వయసులో ఉన్న వాళ్ళకి మన దేశంలో జరిగిందని నేను చూస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ పాండమిక్, ఈ కోవిడ్ రావడంలో ఏమైందంటే వాళ్ళు ఏదో ప్రళయం వచ్చేసింది, ఏదో మొత్తం ప్రపంచం అంతమైపోతుంది అని వాళ్ళ మనసుల్లో వాళ్ళు ఊహించుకోవడం జరిగింది. ఈ విషయం నాకు తెలీదు. ఈ మధ్యనే నాకు తెలిసిందండి. నేను కోవిడ్ లో ఆ 2 ఏళ్లలో మనం ఇంట్లో ఉండాలి అని చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్పినప్పుడు ఏదో వాళ్ళు విడుదల చేసిన కొద్ది గంటలు బయటకు వెళ్ళేవాడిని. కుక్కను బయటకు పట్టుకెళ్ళేవాడిని, లేకపోతే ఏదో వెళ్ళి సామాన్లు వెళ్ళేవాడిని, ఒక్కోసారి ఏ మీటింగ్కి వెళ్ళేవాడిని. నేను వెళ్ళిన ప్రతిసారి నా పిల్లలు అనుకున్నట్టు నాన్న జైల్లో పడేస్తారు, ఇంక నాన్నని చూడమని భయపడ్డారు పాపం. అసలు వాళ్ళ మనసులో భయం ఉందని నాకు తెలియని కూడా తెలీదు. అంటే అట్లాంటి భయాలు వాళ్ళ మనసులో ఉన్నాయి. మరి ఈ భయాలు ఉన్నాయి అని తెలిసే పిల్లల్ని ఎలా నయం చేయాలి, వాటితో నేను ఎలా ప్రవర్తించాలి, తండ్రిగా ఎలా ఉండాలి అని అనుకుంటే ప్రార్థన చేయొచ్చుగా, 2వ సోపానాన్ని ఆశ్రయించచ్చుగా, ప్రార్థన చేసి భగవంతుడు ఒక దారి చూపించు అని అనొచ్చుగా. చేయడం నా మొదటి రియాక్షన్ అది కాదు. నా మొదటి పని అది కాదు. ఏం చేశాను, నా ఊర్లో, నా చుట్టుపక్కల ఉన్న అద్భుతమైన మానసిక వైద్యులు ఎవరున్నారు, నేను వాళ్ళ దగ్గరికి నా పిల్లల్ని పట్టుకెళ్ళి నయం చేయించుకోవచ్చా అని అనుకున్నా. ఎటొచ్చి చూసింది ఏంటంటే ఇదే సమయంలో చాలా మందికి ఇబ్బంది ఉండడం వల్ల వాళ్ళందరికీ డాక్టర్లందరూ వాళ్ళ అపాయింట్మెంట్ దొరకట్లేదు. అసలు డాక్టర్లే దొరకట్లేదు, నాకు సమయం లేదని చెప్తున్నారు. నిజంగా అప్పుడు ప్రోగ్రామ్ చెప్పినట్టు ఒక్కసారి ప్రశాంతంగా ఆలోచించి ప్రార్థన చేసి భగవంతుడు ఒక దిక్కు తోచట్లేదు, ఒక దారి చూపించు అని అడిగితే మీరు నమ్మరు, ఎవరో చెప్పారు ఫలానా డాక్టర్ గారు బాగున్నారండి, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి అని చెప్పి. ఈ కొత్తగా దొరికిన డాక్టర్ గారు చిన్నవాళ్ళు, అంటే వయసులో చిన్నదావిడే. నా కూతురు కూడా కొంచెం వయసు తక్కువ. ఆవిడతో మాట్లాడితే ఆవిడకు కూడా మాట వినాలనిపించింది ఆ డాక్టర్ గారి మాట. అలా ఏమైందంటే మెల్లమెల్లగా నయం అవుతుంది. అనుకున్న దానికంటే, నేను ప్రయత్నం చేసిన దానికంటే మంచి డాక్టర్ కుదిరాడు. ఏంట్రా అంటే ఒక్కసారి ఆగి నేను ప్రార్థన చేసుకుని చేసే పనులు బాగా జరుగుతాయన్న విషయం ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఎస్, డైరెక్ట్. Before I get into the third step, should we pause and see if there are any questions? సౌండ్స్ లైక్ ఎన్ ఐడియా. ఏమండి, ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? రెండో సోపానం ఇక్కడితో నేను చెప్పింది అయింది. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి అడగచ్చు, ఇది మంచి సమయం అని చెప్తున్నారు డైరెక్ట్. ఎవరికైనా సరే సెకండ్ స్టెప్, లేకపోతే ఆయన ఇంతవరకు చేసిన షేరింగ్, వీటి మీద ఏమైనా సమస్య కానీ ఒక ప్రశ్న కానీ ఉంటే అడగచ్చును. నేను ఆయనకి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను, ఆయన జవాబిస్తాను. ఎనీ హ్యాండ్స్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? సందీప్, ఎస్ సందీప్.
Hi, Sandeep Alcoholic. First thing is, yes, I do believe something is there because I tried to keep myself away from drinking before coming to AA. Many times I did not succeed. Now, after coming to AA, yes, and it has been like 20 plus months. Uh, but at times I start to doubt. Sometimes when I go to the meeting, the experience or many years in recovered already is like God is now. What is happening now is God. Sometimes I hear different things, so that confuse me. I do get confused on that. Like, yes, it is working, but the solid foundation I am looking for has not yet, identified. So, if that is the right question, I would listen to that, please, around that. So Sandeep, what is the key question here? I'm sorry because I can't hear you very clearly, maybe because of your headphones. Can you summarize that last bit, that question? So, keep, keep, I keep confusing myself what God exactly is. That's the question. Okay. Okay. Cool. So, Derek, did you get that? What is God exactly? Yeah, I'm confused. What is I God want to know too. exactly? I want to Yeah, know but too. so more seriously, wait, the point is, I think Sandeep was saying that he's looking at these demonstrations in front of him in AA meetings and he's convinced that there is something. But sometimes he goes back into confusion as to what exactly is this God? Right, Sandeep? Does that make sense? So that is the question. So let me pause for a second, Derek, and translate that question, and then meanwhile you can make up your best answer, I suppose. So, మిత్రులారా సందీప్ గారు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే అవునండి సోపానాలు చేయాలని అర్థమవుతుంది అలాగే ఆ మీ అందరిని చూస్తుంటే మీటింగ్ లో 10 మందిని కొన్ని నెలలు బట్టి చూస్తున్నాను ఏదో ఒక దేవుడు ఏదో ఒక శక్తి ఉంది ఏమో అనిపిస్తోంది కానీ చాలా సార్లు ఏంటంటే ఈ సందిగ్ధంలోకి పడిపోతుంటాను అసలు ఏమిటి దేవుడు నిజంగా ఈ దేవుడు ఉన్నాడా ఉంటే ఎలా ఉన్నాడు మీ ఉద్దేశంలో ఏంటి ఒకసారి చెప్పండి అని కోరుతున్నారు అది ప్రశ్న సో డైరెక్ట్ టైం ఫర్ ద ఆన్సర్ Yeah. I don't know how I have a great answer. I think God is to you what it is to you, and God is to me what it is to me. I do not believe today that it is a czar in the heavens with a long white beard judging me for everything that I do, but I know that that is some people's conception of God, and that's okay with them. For me, it's merely an energy that exists in the universe that runs through us all, and it's not something I can deny. In the 10th step, Bill says that we have entered the world of the spirit. What does that mean? And I think say God is now, maybe that's what they mean, that the world of the spirit is right here, right now. It's not in my mind, the regret over I have what I did yesterday, and it's not in my mind the fear over what hasn't even happened yet tomorrow. It is just in the present, but it's hard for me to stay in that place. Thank you. So Sandeep, you heard that in English. So I will take a minute to translate that into Telugu. I hope that answered your question somewhat, Sandeep. Can you give me a thumbs up? All right, works for me. Okay. మిత్రులారా ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఏంటంటే చాలా క్లిష్టమైన ప్రశ్న అండి దేవుడు ఎలా ఉంటాడు ఏంటి అనే విషయం అంటే నాకు సరిగ్గా తెలీదు సరిగ్గా కాదు నాకు తెలీదు మీకు ఎవరి దేవుడైతే ఏమిటి దేవుడైతే అదే దేవుడు మీకు నాకు ఏమిటి ఎవరు దేవుడైతే నాకు అదే దేవుడు అయితే ఒకటి మాత్రం నా విషయంలో నిజం నేను చిన్నప్పుడు ఏ మతంలో పెరిగానో ఏ దేవుడితో పెరిగానో
సో నేను చిన్నప్పుడు ఏ దేవుడితో పెరిగానో, గడ్డ వేసుకొని పెద్ద కర్రతో అందరినీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ శ్రీహరి గారు, ప్లీజ్ మ్యూట్. థ్యాంక్ యూ. సో ఎక్కడున్నాను? దేవుడు గడ్డం పెట్టుకుని పైనుంచి కర్ర పెట్టి శిక్షలు వేసి చేసి తీర్పులు చెప్పే దేవుడు నా దేవుడి వాళ్ళ కాదు. అంతవరకు నేను చెప్తున్నాను. అలాంటి దేవుడిని నమ్మి కూడా సాగుతున్న వాళ్ళు చాలా మంది నా చుట్టూ ఏలో ఉన్నారు. అది నాకు ఇబ్బంది లేదు. అది వాళ్ళ దేవుడు, వాళ్ళ ఇష్టం అని నేను నమ్ముతున్నాను. నా వరకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే, దేవుడు అనేది ఒక శక్తి. ఇది సర్వం బ్రహ్మాండం మొత్తంలో వ్యాపించిన ఒక శక్తి అని నేను నమ్ముతున్నాను. 10వ సోపానం విషయంలో, 10వ సోపానం నేపథ్యంలో బిల్లు రాస్తాడు, ఎంటర్డ్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ స్పిరిట్ అంటాడు. అంటే మనం ఆధ్యాత్మికమైన ప్రపంచంలోకి అడుగు పెడుతున్నాం అంటాడు 10వ సోపానం వేళకి. మేబీ భగవంతుడు ఈ క్షణంలోనే ఉన్నాడు అనేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. ఈ క్షణం ఈ ప్రస్తుతంలో ఉన్నాడు అంటారు. అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం నేను అనుకోవడం బహుశా ఏంటంటే, నిన్నటి గురించి బాధపడడం కానీ, నిన్న జరిగిన పనుల గురించి, అలాగే రేపు జరగబోయే వాటి గురించి భయం కానీ, ఈ రెండింటినీ విడిచి ఈ క్షణంలో మనం బ్రతకగలిస్తే దేవుడు మనకు చేరువలో ఉన్నాడు అని నేను దాన్ని అర్థం చేసుకున్నానండి. ఎటొచ్చి ప్రతి క్షణం ఈ క్షణంలో బ్రతకడం అనేది నాకైతే చాలా ఇష్టమైన పని. ప్రయత్నం అయితే చేయాలి. అలా ఉండగలనా ప్రతి క్షణం అంటే నేను చెప్పలేను, ఉండలేనని అనుకుంటున్నాను. సో అది ఆయన చెప్పిన ప్రశ్నకి సమాధానం, మన సందీప్ ప్రశ్నకి సమాధానం. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. రాజ్ కుమార్ కొద్దిగా ప్లీజ్ అన్ని, తర్వాత గుంటూరు సురేష్ గారు వస్తాను. రాజ్ కుమార్. ఓకే సార్. రాజ్ కుమార్ ఒక వినబడుతుందా సార్? ఎస్ రాజ్ కుమార్. ప్రశ్నలు ఉన్నాయి, ఒకటి అడుగుతాను ఫస్ట్. అయితే మామూలుగా బిల్లు గారు చనిపోయే ముందు మందు కోసం బాగా మంది ఇవ్వండి అని అడిగాడు, బెగ్ చేశాడు. బిల్లు గారు తన చివరి బెడ్ మీద ఉన్నప్పుడు. సో అది నిజమా అని అడుగుతున్నాం. దానికి 2వ సోపానికి సంబంధం ఏంటి? ఓకే ఓకే, అంటే సారీ సార్. మనం ఇవాళ టాపిక్ మీద ప్రశ్నలు ఉంటే మంచిది కదా రాజ్ కుమార్. ఒక్క క్షణం చివరికి అడుగుదాం ఆ ప్రశ్న. నేను మిమ్మల్ని కొట్టివేయట్లా, కేవలం ఏంటంటే ఇవాళ 2వ సోపానం ప్రశ్నలు ఇప్పుడు అటు తీసుకుందామని అంటున్నా. తర్వాత బిల్లు చచ్చిపోతే మంది అడిగడాన్ని విషయం ఆఖరి అడిగా. ఓకే సురేష్ గుంటూరు. నమస్కారం అండి అందరికి. నా పేరు సురేష్, నేను తాగబోతుంది. ముందుగా గ్రూప్ సభ్యులకి, డైరెక్టర్ గారికి అందరికీ నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు. అంటే 2వ సోపానం విషయం నేర్పించినప్పుడు ఇందాక ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఒకటి మాట, సందిగ్ధావస్థ అని చెప్పారు. అంటే ఆ సందిగ్ధావస్థ అనేది కేవలం ఏలోకి వచ్చినాకే తెలుసుకోగలిగాం. ఏలోకి రాకముందు మిగతా వేరే వేరే ప్రొఫెషన్స్ లో వాటి మిగతా వాటిలో అన్న ఉన్నతంగా జీవించి కేవలం ఈ ఆల్కహాల్ వల్లే ఇట్లా అయిపోయినప్పుడు ఈ సందిగ్ధావస్థని అదే శక్తిహీనత అని ఏ ఫ్యాక్టర్లో పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. రెండోది భగవంతుడి విషయానికి వస్తే, తాగే రోజుల్లో భగవంతుడు నువ్వేం చేశావు అమలాభూతులు పెట్టి తిట్టి ఇప్పుడు ఆయన ప్రేయర్ చేయడం వల్ల అనేది అంటే దాన్ని ఎలా తీసుకోవాలి, భగవంతుడి పట్ల ఒపీనియన్ ఒక్కసారిగా ఎలా మారింది, ఆయన ఒపీనియన్ కూడా చెప్తున్నాను. ఓకే, మొదటి ముక్క సరిగ్గా అర్థం లేదు సురేష్. ఈ 2వ ముక్క అర్థమైంది. మొదటి సందిగ్ధావస్థ గురించి ఒకసారి టూకీగా మళ్ళీ చెప్పరు. అయినా సందిగ్ధావస్థ గురించి చెప్పినప్పుడు ఏలోకి రాకముందు కేవలం మిగతా విషయాల్లో ఎంతో కొంత పురోగతిలో ఉన్నా కూడా, అంటే మిగతా ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో కానివచ్చు, మిగతా విషయాల్లో. కానీ ఆల్కహాలిజం వల్ల దెబ్బతిన్నాం, అది ఫస్ట్ పాయింట్. కానీ కార్యక్రమంలో వచ్చాక శక్తి అయితే సందిగ్ధావస్థ, అసలు ఆ సందిగ్ధావస్థ అనేది ఏ ఫ్యాక్టర్ల మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయి ఉంటుంది, దాన్ని ఎలా కనుగొంటాం ప్రతిరోజు అనేది పాయింట్. దానికి 2వ సోపానం ఏ రకంగా ఉపయోగపడింది ఆయనకి, ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే Derek, this is Suresh. He identifies as an alcoholic and he is asking you a couple of questions. Question number 1,
So you mentioned early in your talk that lack of power, that was a dilemma. Now, clearly, before I came to AA, I did not know that powerlessness and was really the fundamental dilemma of my life, right? So I thought I could function in, several other places, at work, home, etc., etc. But once I come in, I realized that my problem goes deeper than alcohol, and it is really the lack of power which is the fundamental dilemma. Now, once again, he says, now once I come here, I understand I have a deeper dilemma. How do I identify that in all areas of my life? And how does step 2 help to resolve that dilemma, right? So that is the first question. Would you care to respond to that? Then I will ask the second. Sure. Yep. So I think the bedevilments are a good place to start because they provide the questions that I don't even know to ask. And if I can identify how my life is unmanageable in being a prey to misery and depression, in not being able to be useful to my fellows, in those ways that are identified there, then I have some direction to go and I can ask for the power to do the right things in those areas. I don't think that powerless means I have no power in my life. I do have some power. I just can't show up, in the way that I want to and intend to all the time when I'm acting on my own power, because I get full of fear, because I start relying on myself. And so if I can identify those things in my second step, then it will help me in my third step, in my seventh step, to ask God to remove those things and to make me into the man that he would have me be. It's also a valuable lesson or a tool to use in my 11th step. Have you ever just prayed for the knowledge of his will for you and the power to carry that out? It's just the way that the step is written. And I've done that. And I'm given some direction and some power. Yeah. Okay, let me get that translated and then we can sort of go to the second question he had. సో సురేష్ గారు అడిగిన ప్రశ్న, ఈ సందిగ్ధ అవస్థే శక్తిహీనత అన్న విషయం ఇక్కడ తెలుసుకున్నాక అది ఎలాగా మనం కనుగొనాలి వేరే మన జీవితంలో వేరే రంగాల్లో, దానికి రెండో సోపానం ఎలా పనిచేస్తుంది ఈ సందిగ్ధ అవస్థ నుంచి మనని తీసివేయడానికి అని అడిగారు. ఆయన అన్నారు, ఇందాక చదివాను 41వ పేజీలో ప్రశ్నలు ఉన్నాయి కదా, నా సంబంధాలు బాగున్నాయా, నాకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయా, నా నిండా భయం ఉందా, నేను ఎందుకు పనికిరాని వాడిని అన్న ఇది ఉందా, నా ఆలోచన ఉందా. ఈ ప్రశ్నలన్నీ నా వరకు ఏంటంటే నన్ను నేను అడుక్కోలేని ప్రశ్నలు. అసలు ఈ ప్రశ్నలు అడగచ్చునని కూడా నాకు తోచలేదు. అలాంటి ప్రశ్నలు రాస్తున్నాయి కాబట్టి వాటిని వాడుకుంటున్నా. అలాగే శక్తిహీనత అంటే అస్సలు పూర్తిగా శక్తి లేకుండా నేను ఏదో నేల రాలిపోయానన్న అర్థం కాదండి. నేను ఏమిటైతే జీవితంలో 10 మందికి పనికి రావడానికి, చేయడానికి, ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాలో, ఏమిటేమిటి చేయాలో, అవి ఏ క్షణాన్ని ఏది చేయాలో చేయలేకపోవడమే నా శక్తిహీనత. దానికి నాకు దేవుడు శక్తి నాకు తోడు లేకపోతే నేను చేయలేనన్న విషయం నాకు తెలుస్తోంది ప్రతి రంగంలోనూ. ఇవి ముఖ్యంగా ఈ ప్రశ్నలు, వాటికి నేను రోజువారీగా నాకు నేను చెప్పుకునే జవాబులు, ఇది రెండో సోపానమే కదండి. నాకు మూడో సోపానంలో అప్పు చెప్పడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు పనికొస్తుంది. 7వ సోపానంలో వినయంతో ఆయన్ని తీసేయమని అడగడానికి పనికొస్తుంది. 11వ సోపానంలో కేవలం అతని ఇచ్చను నాకు తెలపమని, అది నేను శక్తిని నాకు ఇమ్మని నేను కోరుకున్నప్పుడు కూడా పనికొస్తుందండి. ఇవన్నీ ఏంటంటే నేను ఇవాళ ఉన్న మనిషిగా కంటే మరికొంత మెరుగైన మనిషిగా నన్ను తీర్చిదిద్దడానికి దేవుడు పని చేస్తాడు అని నేను ఇవాళ నమ్ముతున్నా. అంతవరకు ఈ ప్రశ్నలు నన్ను ఒక కరెక్ట్ దారిలో పెడుతున్నాయని చెప్పి నేను నమ్ముతున్నా అన్నాడు డైరెక్ట్. సెకండ్ క్వశ్చన్. సురేష్, ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ కంటెంట్ చిన్న ఒక పదం యాడ్ చేయండి సార్. ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ స్టెప్ లో రెండో భాగం, ఈ నా జీవితాన్ని సక్రమంగా నడుపుకోలేకపోవడం వల్ల ఈ సమస్యలన్నీ, కుటుంబ పరంగా ఇబ్బందులు, ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే చెప్పారో ఆ సెకండ్ పార్ట్ లో చెప్పిన దానికి, అది అన్మేనేజబిలిటీకి, ఈ పవర్లెస్నెస్ కి
ఏమో రెండు కోరిలేషనా లేదంటే రెండు డిఫరెంటా? దాన్ని ఎట్లా అర్థం ఓకే, ఎట్లా అదే అర్థం చేసుకోవాలి? మరి ఇందాక దేవుడిని తిట్టడం గురించి ఇంకో ప్రశ్న ఉందిగా, ఇప్పుడు 3 ప్రశ్నలు రైట్ సురేష్? దీంట్లోనే కంటిన్యూ చేయండి సార్, రెండో ప్రశ్నలోనే కలిపి అడిగాను. Okay. So here we are direct again, question from Suresh. So he said, this is the same God I used to abuse and curse in my drinking days, saying, you haven't done anything for me. My life is going to pieces. You have done nothing for me. And now you can't even remove my drink problem. You are a useless God. This is the same God I used to curse, right? Now, how did it happen in your life that you came to believe in a God that can help you in life and put you on the right path, etc., when this is the same entity you were abusing like not so long ago, right? It may not be too long ago. I mean, not it may be really long ago in your case, but he's asking about the transformation. How do you sort of flip your belief, right? So that is the second question. And I will go on with the third part, which is sort of unrelated but important, I think. Here is the question. First step says powerlessness, unmanageability. What is your view on, does one cause the other, or the two independent pieces of the step one? Are you with me on that one, right? So Yeah. that is the question. So there's two parts really. So go for it in whatever order. Okay. So the powerlessness is, to me, in the first step, alcohol. In the first step, it's about alcohol. The unmanageability are the bedevilments. I thought the unmanageability was the drama I accumulated, the wife that I lost, the arrests, the job, but it's not. It's about those things in the bedevilments, the page 52, because with or without alcohol in my body, those things can be true, and oftentimes, right? I'm not somebody who cursed God before I got here, because I still believed that in this, the end of the world is coming any minute, God. I was more full of shame. I thought that I was on the losing end of that relationship, and that because of all of the things that I had done, I was just going to die. But I did need to let go of those ideas and just be open-minded to what it could be. And I had an experience where one of my good friends that I got sober with, he had never been to church in his life. He had never given God a second thought. And so when he gets here and he needs to start to believe in this, it was very easy for him because he was starting from zero. I had to deconstruct these ideas and open my mind so that something else could come in, because there just wasn't room in my mind for anything other than that negative conception. Does that make sense? Yeah, sure. సో సురేష్ గారు అడిగిన ప్రశ్నకి ఇంకో రెండు ఉన్నాయండి, రెండు జతగా అడిగాము. ఒకటేంటంటే ఈ శక్తిహీనత, జీవితాన్ని సక్రమంగా నడుపుకోలేకపోవటం, రెండు మొదటి సోపానంలో చెప్పబడ్డాయి. ఇవి రెండు ఒకదాని వలన ఒకటి కలుగుతారా, లేకపోతే రెండు వేరే స్వతంత్రంగా రెండు ఉంటాయా మనలో అని, అది మీ నమ్మకం ఏంటి అని డైరెక్ట్ ని ప్రశ్నించారు సురేష్. ఈయన చెప్పడం ఏంటంటే మొదటి సోపానం వరకు చెప్తే, మొదటి సోపానం చేసిన రోజున చెప్తే నా శక్తిహీనత కేవలం ఆల్కహాల్కి పరిమితం అండి. అక్కడ నేను ఒప్పుకుంటుంది ఏంటంటే కేవలం నేను తాగుబోతుని, ఆల్కహాల్ ముందు నాకు శక్తి లేదు, అంతే. ఎటు వచ్చిన జీవితాన్ని సక్రమంగా నడుపుకోలేకపోవడం అనేది పూర్తి జీవితానికి సంబంధించింది. అండ్ నిజంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పా కదా, అభద్రత ఉందా, లేకపోతే సంబంధాలు బాగలేవా, లేకపోతే భయం నిండి ఉందా, వగేర వగేరాలు, అవన్నీ తాగినా తాగకపోయినా కూడా నాలో చోటు చేసుకుని ఉన్నాయి. అది నేను సక్రమంగా నడుపుకోలేకపోవడానికి అవన్నీ ఏంటంటే కొలమానాలు చెప్పాలంటే, రైట్? సో అది దానికి తాగుడికి సంబంధం ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. అయితే శక్తిహీనత మాత్రం ఆ క్షణాన్ని నేను ఆ క్రమంలో నేను మొదటి సోపానం చేసినప్పుడు కేవలం ఆల్కహాల్కి పరిమితమైంది, అది నేను నమ్ముతున్నాను. రెండు, ఇప్పుడు ఈ దేవుణ్ణి నేను తిట్టుకున్నవాడిని కాదు. నేను ఎప్పుడు తాగే రోజుల్లో దేవుణ్ణి తిట్టుకోలేదు, శాపనార్థాలు పెట్టలేదు. కాబట్టి నాకున్న ఇబ్బంది ఏంటంటే, నేను దేవుడి గురించి కొన్ని భావాలు కరెంట్ కట్టిపోయి ఉన్నాయి నా మనసులో, నా చిన్నతనం, ఆ అనుభవాల వల్ల, నేను పెరిగిన మతం వల్ల.
నేను అవన్నీ ఆ పాత భావాలన్నీ తీసేసి కొత్త భావాలను పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. దానికి కొంత పని చేయాల్సి వచ్చింది. ఆ దేవుణ్ణి ఆ భావాలు తీసి మనసుని పూర్తిగా తెరిచిపెట్టి విశాల హృదయంతో కొత్త భావాల్ని స్వీకరించడానికి నాకు సమయం పట్టింది. ఉదాహరణకి నాకు మిత్రుడు ఉన్నాడు ఏలో, అతడు ఎప్పుడు అసలు దేవుడితో పెరగల, ఎప్పుడు చర్చికే వెళ్ళా మనిషి. అతనికి చాలా సులభ సాధ్యమైంది. నేను రావడంతోనే దేవుడిని అంగీకరించడం, స్వీకరించడం, టక్కగా తీసుకొని ముందుకు సాగుతున్నాడు ఆయన. నాకు చాలా పని అనిపించింది. ఎందుకంటే నేను ఒక ఒక దేవుణ్ణి తీయాలంటే అందులో నాకు నచ్చింది ఉంచుకోవాలి, అక్కర్లేని వదిలేసేసేయాలి. ఇదంతా కొంత పని, టైం పట్టిందండి నాకు అని తన అనుభవం చెప్పారు. సురేష్, ఐ హోప్ దట్ ఈస్ గుడ్. రైట్? థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, Suresh. So, before we go to Chaitanya, Trihari wanted to ask a question. థ్యాంక్ యూ చైర్పర్సన్ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్. నా పేరు సంతోష్. నేను ఒక కోలుకుంటున్న తాగుబోతాన్ని. భగవంతుని దయ వల్ల నేను ప్రోగ్రామ్ దయ వల్ల ఈ రోజు మొదలు చెప్పుకుంటారు సార్. ఇప్పుడు ఇది నాకన్నా ఉన్నతమైన శక్తి ఒకటి నన్ను తిరిగి ఆరోగ్యవంతులు చెయ్యగలదని నమ్మకం ఏర్పరచుకున్నాను. సో ఆ సెకండ్ స్టెప్ ద్వారా నేను ఏలోకి వచ్చిన కొత్తలో నేను అదంతా ఉన్నతమైన శక్తి మీద మీటింగ్స్ వస్తుంటూ ఏదో కొంత మెరుగుపడ్డా సార్. సో ఆఫ్టర్ 11 years తర్వాత కొన్ని సంఘటనలు అంటే లోపల నాకు మానసిక ఒత్తిళ్లకు లోనై, సో అందులోకించి కూడా వన్ డే అట్ టైంలో కూడా నేను బయటికి రాగలిగాను. సో ఈ రోజు నా ప్రశ్న ఏంటంటే సార్, ఇప్పుడు మళ్ళా భయాల గురించి చెప్పారు, మానసిక ఒత్తిళ్ల గురించి చెప్పారు. సో అప్పుడప్పుడు కూడా నాకు ఈ రోజు కూడా వన్ డే అట్ టైంలో అప్పుడప్పుడు సడన్ గా తుఫాన్ టైప్ వస్తాయి సార్ భయాలు. ఆ భయాలు ఎందుకు వస్తాయో ఏమో తెలియదు. మళ్ళా కొన్ని సస్పిషియస్ థాట్స్ వస్తాయి. సో మళ్ళా ఒకసారి లోపటంతా ఆందోళనకరంగా ఉంటుంది. సో దీనివల్ల నేను ఒక స్పాన్సర్ ఎన్నుకొని మళ్ళా ఫస్ట్ స్టెప్, సెకండ్ స్టెప్, థర్డ్ స్టెప్ కూడా చేయడం జరిగింది. సో ఫోర్త్ స్టెప్ దగ్గర ఆగిపోయినా సార్ నేను. సో ఇది కూడా స్పాన్సర్తో చర్చించడం జరుగుతుంది. సో మళ్ళా ఈ భయాలలో ఏమవుతుందంటే నాకు జనరల్ గా నేను రిలాప్స్ అయిపోతానేమో, తాగుతానేమో అని చెప్పి ఆ థాట్స్ కూడా చాలా ఘోరంగా వస్తాయి సార్. సో ఇక్కడ కూడా నేను మళ్ళా ఏ మీటింగ్స్ మీదే భగవంతుని మీద ఆధారపడి పడడం జరుగుతుంది. సో జాబ్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా వర్క్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. సడన్ గా ఎప్పుడైనా బ్రేక్ టైంలో, టీ టైంలో వచ్చి కూర్చున్నప్పుడు సడన్ గా ఈ థాట్స్ ఎందుకు వస్తాయో కూడా నాకు అర్థం కాదు. సో మళ్ళీ ఈ థాట్స్ అనేది నాకు ఆఫ్టర్ 11 years తర్వాత హిప్-అప్ అవుతున్నాయి సార్ మైండ్ లో. సో ఇది నా ప్రశ్న సార్. థ్యాంక్ యూ చైర్పర్సన్ గారు. ప్రశ్న ఏంటి చెప్పండి. ఇంతవరకు మీకు జరిగింది చెప్పారు, ఇప్పుడు మీరు ఏమైనా తెలుసుకున్నారు? సార్ ఈ థాట్స్ వస్తుంటాయి సార్ నాకు బాగా. అవును, థాట్స్ వస్తే మీ ప్రశ్న ఏంటి? థాట్స్ వస్తున్నాయి, కరెక్టే. అంటే ఎలా తీసేయాలన్నా ఎందుకు వస్తున్నాయని అడుగుతున్నారా? ఎందుకు వస్తున్నాయి సార్? అయ్యా, ఓకే. థ్యాంక్ యూ రమణ గారు. No problem, Santosh. Okay. So here is Santosh, Derek, and he's asking this question, right? So I came to AA, I signed up for step 2. I signed up to what you told me, and it's been 11 years sober for me, one day at a time. And even though I've gone through several, difficult situations, that caused me great, I guess, mental stress, I have been able to stay sober. However, of late, I have been assailed by a number of thoughts, very stormy thoughts, and a lot of times suspicion of people and, life, and lots of disturbance. And so I picked up a sponsor and did 1, 2, and 3, and stalled in step 4. But my situation today is I do have a severe fear of relapse also after all these years. And my question really is, whenever I am on break at work or whatever, these thoughts come quite strongly. And why are these thoughts coming up after 11 years? Why these fears after so many years of being sober? And
what do you think I can do about it? I suppose, right? That's the last part is my addition, but so can you kindly respond to those? Yeah. So in the 10th step promises are that we will be placed in a position of neutrality. So Right. long as I maintain my spiritual condition, so long as I continue to seek to be better. That doesn't mean that it's based on my spiritual condition. It's based on the maintenance of my spiritual condition. And for many, many years, I was in a position of neutrality. I had an experience last March where I was on a business trip in Mexico. I felt good. Everything was fine. And then I was watching these people swimming in the pool at 10 o'clock in the morning, having margaritas, and they were okay. They would drink through the day, they would have fun at night, and they would get up in the morning, no consequences. And I did not become obsessed with the idea that I could drink, but I did watch my brain start to go down the path of rationalization. Things like, well, I was sober. I got sober when I was 25. Maybe I was just young. It was a phase I was going through. I also happened to be an addict to an outside substance. And so my brain said, maybe it was that drug that was your problem. Maybe it wasn't actually alcohol. And it was just, it was like textbook what our book talks about, that on my own power, the day will come where I find myself thinking about a drink or picking up a drink and wondering, how did I get here? And I wasn't terrified, but it scared me enough to reach out to my sponsor and talk to him about it and ask to go through a new set of steps. And I did have an awakening, but I also had an experience in, I guess it was in 2020, where it wasn't about thinking about drinking. I just realized that there were problems in my mental health or outside of the scope of the steps. And I sought outside help for the first time since I'd been sober. I got a therapist. We did a particular mode of therapy called EMDR, where I was able to deal with some trauma that was deep in my brain from growing up and some adult circumstances. And I got a great deal of relief, which is something that our book also talks about, to seek outside help, whether that be medical or religious, that the steps are great for what they're for, and they help with most areas of my life. But sometimes I have to seek outside help. Great. I will try and translate that. సో సంతోష్ అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానంగా ఏం చెప్పారంటే, అంటే 10వ సోపానం తర్వాత ముఖ్యంగా మన తెలుగు పుస్తకంలో అయితే 83వ పేజీలో 83వ పేజీలో ఏమని రాశారంటే, సారీ ఒక క్షణం, మేము ఒక భద్రత రక్షణ కలిగిన తటస్థ స్థితిలో ఉంచబడినట్లుగా భావిస్తాం అన్నాడు. అది ఆ సమయానికి వస్తుంది. అయితే కొన్ని వాక్యాల్లోనే ఏమంటాడంటే, మాకు వాస్తవంగా లభించింది ఏమిటంటే మా ఆధ్యాత్మిక నిర్వహణ మీద ఆధారపడిన రోజువారీ నిలుపుదల మాత్రమే అని అన్నాడు. అంటే ఆయన అన్నది ఏంటంటే, ఇది నా స్వయం శక్తిని ఇంధనంగా పెట్టుకుని జీవితం నడుపుకుంటూ పోతే ఎప్పుడో అప్పుడు ఒక రోజు వస్తుంది నేను మందుని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఉదాహరణకి నేను మెక్సికో దేశం వెళ్ళాను మొన్న. వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చూస్తే హోటల్లో స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది, ఈత కొడుతున్నారు జనాలు. ఈత కొడుతూ పొద్దునే 10ంటికి మందు తాగుతున్నారు. అది వాళ్ళకి తగ్గుతుంది. అయితే నా మనసు ఎలా పనిచేస్తుందంటే, నేను 25 ఏళ్ళప్పుడు సోబర్ అయిపోయాను. మేబీ అప్పుడు చిన్నప్పుడు చేసిన ఏదో కుర్రతనమేమో, నిజంగానే తాగుబోతున్నా. ఇది కాకుండా నేను మత్తు పదార్థాలు కూడా సేవించా ఆ రోజుల్లో. ఆ మత్తు పదార్థాల వల్ల నేను తాగుడులోనే ఆ రోజుల్లో. అది ఇంత చిన్న ఆలోచన వచ్చింది నాకు. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ 10ంటికి ఆనందంగా తాగుతుంటే ఏమో నేను తాగలేమో అన్న ఆలోచన వచ్చింది. ముట్టుకోవాలా, తాగుడు వేపుకు వెళ్ళాలా. కాకపోతే నన్ను బాగా భయపెట్టింది ఈ సంఘటన.
అర్థం కూడా అయింది. నా స్వశక్తి మీద నేను నడిచి సొంత ఇచ్చ ప్రకారం జీవితం నడుపుకుంటూ పోతే ఇబ్బంది ఉంది అని. సో మళ్ళీ స్పాన్సర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాను. స్పాన్సర్ నన్ను సోపానాల కార్యక్రమంలో మళ్ళీ ఒకసారి ప్రయాణం ఆయనతో పాటు చేస్తే మరొకసారి ఆధ్యాత్మికత నాలో కొంచెం గట్టిగా నెలకొల్లి ఆ తర్వాత కొంచెం తగ్గింది, సమస్య పోయింది సమస్య. సో నా స్వయం శక్తితో నేను జీవితంలో నడవలేను, దేవుడు అత్యవసరం ఉన్నత శక్తి అత్యవసరం అనేది నాకు 10 సార్లు తెలుస్తూ ఉంటుందండి ఇన్నాళ్ళైనా. సో అది మీకు జవాబు. రెండోది ఏంటంటే నేను రాను రాను తెలుసుకుంది ఏంటంటే నా సమస్య ఆల్కహాలిజం కాకుండా నాకు వేరే మానసిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. చిన్నప్పుడు నాకు జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు వాటి వల్ల నాకు మానసికంగా జబ్బు పడ్డాయి కొన్ని విషయాలు. అవి నేను ఒక మానసిక వ్యాధుల నిపుణుడు మాత్రమే నయం చేయగలను. అది ప్రతిదానికి పరిష్కారం స్టెప్ వర్క్ లో ఉంటుంది అని అనుకోలేము. స్టెప్ వర్క్ చాలా మంచిది, దానికి ఏం పనో అది చక్కగా చేస్తుంది. మనకి ఆధ్యాత్మిక అనుభవం కలిగించి త్రాగుబోతనం అనే జబ్బును రోజువారీ నిలుపుదలకి పనికొస్తాయి స్టెప్ వర్క్, అనుమానం లేదు. కాకపోతే వేరే మానసిక ఒత్తిళ్ళు అవి ఉంటే నేను మానసిక వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు నాకు చూపించిన దారి కూడా నాకు చాలా పని చేసింది. సో మన బిగ్ బుక్ కూడా చెబుతుంది, మతం పరంగా కానీ వైద్యం పరంగా కానీ బయట సహాయం తప్పకుండా కోరండి, తీసుకోండి. స్టెప్ వర్కే, వాటికి కూడా మన జీవితంలో స్థానం ఉండొచ్చు. సో మీకు అలాంటి అవసరం ఏమైనా ఉంటే సహాయము తప్పకుండా దాన్ని మీరు స్వీకరించాలి, తప్పకుండా కోరాలి, స్వీకరించాలి, తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో సంతోష్, అది మీకు ఓకే అని అనుకుంటున్నానండి ఆన్సరు. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ రమణ గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. చైతన్య. హాయ్ సార్, చైతన్య ఆల్కహాలిక్. హాయ్ చైతన్య. అయితే నా క్వశ్చన్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ కి రెండు కలిపి ఉండదు సార్. క్వశ్చన్ వచ్చేసి, ఇప్పుడు మోస్ట్లీ నేను మీటింగ్స్ కి వచ్చి ఇక్కడ ఫెలోషిప్ లో ఉన్నాక నాకు మోస్ట్లీ చాలా మంది సీనియర్ మెంబర్స్ అందరితో తెలిసింది ఏంటంటే, నువ్వు నీ రాక్ బాటమ్ ప్రాపర్లీ హిట్ అయితేనే నువ్వు సెకండ్ స్టెప్ లో నీకు కరెక్ట్ గా నువ్వు గాడ్ ని బిలీవ్ చేస్తావు, లేకపోతే గాడ్ మీద డిపెండెన్సీ ఉంటది అని చాలా మెంబర్స్ నుంచి వింటూ వచ్చాను. కానీ నా సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే, నేను ముందే ఏలోకి వచ్చాను, నేను 25 years కే వచ్చాను. నేను మళ్ళీ అంతగా రాక్ బాటమ్ హిట్ అవ్వలేదు. ఫైనాన్షియల్ గా సిచ్యువేషన్ లేకుండే, ఇంకా ఫిజికల్ గా అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఏం లేకుండే. అలా ఉండకుండానే ఏలోకి వచ్చాను. ఇప్పుడు నేను స్టెప్స్ చేస్తూ ముందుకెళ్లే కొద్దీ నేను పొరపాటున ఈ స్టెప్ సరిగ్గా చేయలేదు, లేకపోతే ఇంకో స్టెప్ సరిగ్గా లేదంటే, అరే నేను ప్రాపర్లీ రాక్ బాటమ్ హిట్ అవ్వలేదు కాబట్టి నాకు నా సెకండ్ స్టెప్ మీద స్ట్రెంగ్త్ లేదు, లేకపోతే డిపెండెన్సీ ఆఫ్ గాడ్ మీద నాకు మిస్ అవుతుందనే ఈ ఫీలింగ్ వస్తుంది. అంటే నేను ఇప్పుడు అట్లని వెళ్ళి బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ ట్రై చేసి అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ప్రాపర్ గా రాక్ బాటమ్ హిట్ చేసి వచ్చే సిచ్యువేషన్ లేదు. అంటే ఇంకా నేను ఏం చేయాలి మళ్ళీ? అంటే నా డిపెండెన్సీని పెంచుకోవాలన్నా, సెకండ్ స్టెప్ మీద బిలీఫ్ ఉండాలంటే నేను ప్రాపర్లీ ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందా, ప్రాపర్లీ రాక్ బాటమ్ హిట్ అవ్వాలనేది, లేకుంటే ఏంటిది అనేది నా డౌట్ సార్. Excellent. Thank you. Thank you, Andy. So, Derek, this is Chaitanya. He identifies as an alcoholic. He's asking this question. So, he came into the fellowship at 25, much like you did. And in the fellowship, he's met several senior members who keep repeating the message to him that unless you've hit an absolute rock bottom, it will be very tough. It is very tough. That is their experience they've shared, that it will be very tough to hold on to step 2 and therefore step 3 in what you might call a proper way. And Chaitanya states that he really came in early and he didn't suffer a lot of the rock bottom experiences that many might have, that he has seen in the fellowship. And he says, as I progress in my step work, I have this nagging feeling that maybe I'm not able to, hold on as tight as I should, because I did not go through an absolute rock bottom experience. And so, obviously, I don't want to, and he's very clear about it. I don't want to go out. I don't want to try it. I don't want to go through a rock bottom for the sake of
strong. But how do I strengthen step 2 with these doubts in my mind? Sure. So that's one of the things I love about Alcoholics Anonymous is that our stories don't have to sound the same. Your bottom is your bottom and my bottom is mine. And I believe that the place we come to meet in the middle is Bill uses some language. I think it's in There's a Solution about we have come to believe in the hopelessness and futility of life as we have been living it. And that can mean that you are living on the streets in India, or it can mean you have $10 million in the bank. It doesn't matter. Your bottom is your bottom. And we have some long timers in America that do the same thing, especially to people that got sober young. They say things like, I spilled more alcohol on my shirt than you ever got down your throat. And I think we can kill people by doing that because we make them question whether they have the same disease as we do or not. I sponsor a guy today who he's never been to jail. He's never been arrested. He's a banker. He has a completely different experience than I do. But once he starts to drink, he cannot stop. And when he has every reason in the world to never pick up another drink, he does. And so that's what makes him an alcoholic. And I don't have to compare my drinking to his or my bottom to his because we both come to in that same point, like I said, where he was hopeless. One morning he said, I'm done. I don't want to do this anymore. And he reached out for help. And now he's been sober for 2.5 years. Yeah. So don't compare bottoms. I suppose that is your answer. Yes. Right? The punchline. So I will say all that you said. సో చేతి గారు అడిగిన ప్రశ్నకి డైరెక్ట్ ఏం చెప్పారంటే నాకు యాక్చువల్లీ నిజంగా ఏలో బాగా నచ్చే విషయం ఏంటంటే మీరు దిగజారిన అధమ స్థితికి అట్టడుగు స్థితికి నేను దిగజారాలని లేదు. మీ అట్టడుగు మీదే, నా అట్టడుగు నాదే. మీ రాక్ బాటం మీదే, నా రాక్ బాటం నాదే. అండ్ బిగ్ బుక్ లో ఒక వాక్యం చెప్పారు. సో మా జీవితాలను మేము నడుపుకున్న నిస్సహాయ స్థితి, పనికిరాని స్థితి అంటే మాకు చిరాకు వచ్చింది. అది అట్టడుగు అని మేము నమ్ముకొని మేము ఈ ప్రోగ్రాంలోకి వచ్చామని ఒక వాక్యం కోట్ చెప్పారు. ఏమంటాడంటే మనం పక్క వాళ్ళు రాకపోవటం తీర్పులు చెప్పి తీర్మానం చేసే వాళ్ళకి కానే కాదు. కొంతమంది ఉన్నారు మా దగ్గర కూడా పాత మిత్రులు, ఒరే నువ్వు తాగినంత మంది నేను చొక్కా మీద పోసుకుని ఉంటారా, అంత తక్కువ తాగేవని అంటుంటాం. కొత్త మిత్రులు వచ్చినప్పుడు నవ్వుతున్నాం. అలా అనడం వల్ల వాళ్ళని మనం దూరం చేస్తున్నాం, ఒక విధంగా చంపేస్తున్నామేమో కూడా. ఎందుకంటే ఎవడు ఎంత తాగాడో, తాగితే వాడికి ఏమైందో, వాడి జీవితంలో విధ్వంసం ఏమైందో మనం అంచనా వేయలేము. వాళ్ళ కథ వాళ్ళకు. ఉదాహరణకి నా దగ్గర పెద్ద బ్యాంక్ లో పనిచేసే ఒక మిత్రుడు ఉన్నాడు. బోల్డ్ డబ్బు ఉంది ఆయనకి బ్యాంక్ లో. ఆయన చాలా మంచి ఉద్యోగంలో ఉన్నాడు. ఉద్యోగం పోగొట్టుకోలేదు, డబ్బులు పోగొట్టుకోలేదు. అయితే ఆయన గ్రహించింది ఏంటంటే మనం ముందుకుంటే ఆపలేడు ఆ మనిషి, అది అలా సాగుతూనే ఉంటుంది. ఆ విషయం చూశాడు. చూసి ఒక రోజు మేల్కొన్నాడు. మేల్కొని లాభం లేదు, నేను కొత్త జీవితం కోరుకుంటున్నానని చెప్పి మన దగ్గరికి వచ్చాడు. వచ్చి సహాయం కోరాడు, తీసుకున్నాడు. 2.5 ఏళ్ళు సోబర్గా ఉన్నాడు. అతను రాకపోవటం అదే అవును కాదు అని చెప్పే హక్కు కానీ అర్హత కానీ నాకు ఏమున్నాయి? కాబట్టి నీ రాకపోవటం పక్కాడు రాకపోవటంతో పోల్చుకోవద్దు చైతన్య. ఎవడి కథ వాడిదే, ఎవరి రికవరీ వాడిదే అని సూక్ష్మం డైరెక్ట్ అంటున్నారు. చైతన్య, ఇస్ దట్ ఓకే విత్ యూ? ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. Any more questions? Step 2, or Derek is ready to move to step 3 if there are no more questions. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్ లేకపోతే స్టెప్ 3కి వెళ్తాట డైరెక్ట్. ఓకేనా జనాలు? ఎవరైనా ఒక థమ్స్ అప్ ఇచ్చి నాకు ముందుకు నడిపించాలి. వెరీ గుడ్. సో I will take that as a yes. So Derek, okay, Raj says thumbs up. So we are off to step 3. So Derek, it's all yours. Thank you. So there's no point in coming to believe or starting to believe, being willing to believe, if I'm not going to do something about it.
But the third step, made the decision to turn my will and my life over to the care of God as I understood him. Again, I was very scared about this because that religion I was raised in, I did something that seemed like this when I was 14 years old. I dedicated my life to this God of somebody else's understanding, and I symbolized that through water baptism. And I thought that when I came up out of the water, I would be a changed person. I would no longer have the sexual thoughts that I had. I would never, like want to be the bad boy at the party, and nothing happened. I came up out of the water and absolutely nothing happened. And so I was hesitant to do this step. When I was going to meetings and the third step was the topic, some well-meaning long-timers would say things like, don't worry about the third step, just say the prayer. It's just a decision to do the rest of the steps. And that seemed like it simplified it, but it didn't have any substance for me. It seemed like there must be much more to this. So Bill talks in how it works. He gives the demonstration of the actor who's trying to run the whole show. I can identify with that. That's what I was talking about before with I can wrest satisfaction and happiness out of this world if I can manage other people well, if I can get them to help, if I can get them to act how I want them to act. And if that's true, then I need to turn my will and my life over to the care of this God. But how do I do that? Ramana? యా సో రెండో సోపానంలో మనం నమ్మకానికి వచ్చాము అని అంటున్నాము. అది దృఢంగా నమ్మచ్చు. కానీ నమ్మకానికి ఉపయోగం ఏంటి? నేను ఏమైనా చేయాలి కదా నమ్మకం పెట్టుకుని. సో అందుకే మూడో సోపానం ఉంది. నా నమ్మకం రావడం బాగుంది, దాంతో ఏం చేయాలి అనేది మూడో సోపానంలో ఉంది. నాకు ఇందులో కూడా చాలా భయం వేసిందండి మూడో సోపానం తీసుకున్నప్పుడు కూడా, ఎందుకు చేసినప్పుడు కూడా. ఎందుకంటే నేను 14 ఏళ్ల వయసు నుంచి నేను పెరిగిన నా తల్లిదండ్రుల మతం. నిజంగా చెప్పాలంటే నేను అర్థం చేసుకున్న దేవుడితో కాదు, వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్న దేవుడితో నేను సాన్నిధ్యాన్ని పెంచుకోవడానికి అప్పట్లో ప్రయత్నించాను. చిన్నప్పుడు పెంచుకొని మా మతంలో పవిత్రమైన నీరు చల్లడం, నీళ్ళల్లో మునక వేయడం, మునక వేసి బయటికి రాగానే నువ్వు మారిపోతావని చెప్పడం జరిగింది. ఆ పవిత్రమైన నీరులో ములిగాను, తర్వాత పైకి వచ్చాను. వస్తే ఏదో అయిపోతుంది, నాలోని ఉన్న కుళ్ళు ఆలోచనలు కానీ, లేకపోతే లైంగిక పరంగా ఉన్న భావాలు కానీ, ఆలోచనలు కానీ, అలాంటివన్నీ తొలగిపోతాయని చెప్పి అక్కడ చెప్పారు నాకు ఆ చర్చిలో. అవి ఏం జరగల, ములిగాను తెలియను, ఏమీ జరగల. అలాంటి వాడిని అలాగే ఉన్నా. సో నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. ఇప్పుడు ఈ మూడో సోపానం చేయడం వల్ల ఈ నిర్ణయం. రాము గారు కుడ్ యూ ప్లీజ్ మ్యూట్ అండి, మ్యూట్ చేసుకుంటారా దయచేసి రాము? సారీ. సో నాకు ఈ స్టెప్ ఏంటంటే కొంచెం వెల్త్గా అనిపించింది. ఓకే, నా చిన్న నేను అప్పు చెప్పిస్తాను అంటే ఏంటి అని, దాని గురించి ఇంకొంచెం తెలుసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు బిగ్ బుక్ లో ఫస్ట్ నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఈ బిల్లు రాశాడు కదా మూడో సోపానం నేపథ్యంలో 50 60లో పేజ్ 69, 60లో రాశాడు. ఏంటంటే ఈ నటుడి గురించి రాశాడు కదా, తనే అన్ని పెట్టి, అన్ని లైట్లు గీట్లు అన్ని పెట్టి తనే నాటకం మొత్తం నడిపించాలి అనుకునే వ్యక్తి. అది జరగనప్పుడు మానసికంగా మనం బాధపడినప్పుడల్లా మనకి ఇబ్బంది కలుగుతుంది అని బిల్ రాసింది. నేను కరెక్ట్ గా ఇది నటుడు ఎవడో అలాగే ఉన్నాడు అని అనుకుంటూ వచ్చింది. ఎస్ ప్లీజ్. Thank you. I'm going to read the first paragraph on page 62, Ramana. Yeah. It says, selfishness, self-centeredness, that we think is the root of our troubles. Driven by 100 forms of fear, self-delusion, self-seeking, and self-pity, we step on the toes of our fellows and they retaliate. Sometimes they hurt us, seemingly without provocation, but we invariably find that at some time in the past, we have made decisions based on self, which later placed us in a position to be hurt. That paragraph is going to be key later on in my fourth step, because I'm going to set aside the wrongs others have done, and I'm going to look for my own mistakes. I'm going to look at where was the fork in the road where I stepped on their toes and they retaliated, or where was the fork in the road where I decided to rely on my own power and take the low road rather than rely on God's power and take the high road and do the right thing.
I have to be convinced before I'm willing to turn my will and my life over that on my own power, my life is a disaster. It doesn't have to be a disaster that I'm still living on the streets. It could just be a disaster in the sense that we talked about in the bedevilments, where I'm not able to be of real use to other people. I'm full of fear. Because these are the things that drive my belief system, that drive my ideas and cause me to react in a way that I think I need to get everybody around me to act the way that I think they ought to act. That could be people at work. That could be people driving on the road. Boy, that's where it really comes out for me. When I'm driving on the road and people are speeding and cutting each other off and not using their turn signals, and I mean, I don't know how it is in India, but that's how it is here, then I think I'm going to get them to drive right. My family consents when I'm doing that. I don't have to say anything. They feel me punching the gas. And my daughter, she started this when she was like 5. She would call me, instead of saying daddy, she would say, Derek. And she knew that I was about ready to try and cut somebody off so that they couldn't cut me off or whatever, right? So I have to be convinced that my life run on self-will is not, maybe it's not even a disaster. At least it's not as good as I expect that it could be before I'm willing to say this prayer. Ramana? Yeah. సో ఇప్పుడు 61వ పేజీ మన తెలుగు పుస్తకంలో మొదటి పారాగ్రాఫ్ చదివారండి. స్వార్థం, స్వార్థ చింతన నా సమస్యలన్నింటికీ మూలం అదేనని నా అభిప్రాయం. 100 రకాల భయాలు, ఆత్మభ్రమలు, స్వలాభాపేక్ష, మనపై మనం సానుభూతి కలిగి ఉండటం వంటి అంశాల ద్వారా ముందుకు తీసుకుపోబట్టి తాగుబోతు తన వారికి బాధ కలిగించడం జరుగుతుంది. దాంతో వాళ్ళు తీవ్రంగా ప్రతిస్పందిస్తారు. ఎటువంటి కవింపు లేకుండానే కొన్ని సందర్భాల్లో వారు మనల్ని బాధ పెడతారు. గతంలో ఎప్పుడో మనం స్వలాభాపేక్షతో తీసుకున్న నిర్ణయాలు తరువాతి కాలంలో మనల్ని ఈ బాధలోనే స్థితిలో ఉంచాయని తప్పనిసరిగా మనం కనుగొనగలుగుతాము అన్నది చదివి వినిపించాడు. చదివి ఇది ఇక్కడే 3వ సోపానంలో కాదండి, 4వ సోపానంలో కూడా ఇది ముఖ్యమైన విషయం మనకి. ఎందుకంటే అక్కడ నేను ఇన్వెంటరీ తీసుకునేటప్పుడు, నేను నిశ్చితంగా నిర్భయంగా నేను పరిశీలించుకున్నప్పుడు, పక్కవాడు చేసిన నాకు చేసిన ఉపకారం కానీ పక్కన పెట్టి నేనేం చేశాను అని ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి రేపు వస్తుంది 4వ సోపానానికి వెళ్ళినప్పుడు. వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఇందులో రాసినట్టు వాళ్ళు ఎటువంటి కవింపులు లేకుండానే వాళ్ళు మనల్ని ఎందుకు బాధ పెట్టారు అంటే ఇక్కడ రాసింది, గతంలో ఎప్పుడో నేను స్వలాభాపేక్షతో తీసుకున్న నిర్ణయం ఎక్కడో చేసుంటా, ఎక్కడో ఒక కూడలి వచ్చింది, అక్కడ నేనేమో దేవుడి పద్ధతిలో వెళ్తే పక్కవాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకుండా వెళ్ళి ఉండేవాడిని. కానీ నా సొంత ఇచ్చతో నడిచాను కాబట్టి ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా ప్రవర్తించాను కాబట్టి వాళ్ళు నాకు అపచారం చేశారని నేను నమ్మే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇది నాకు చాలా చోట్ల క్లియర్ గా తెలుస్తుందండి ఆలోచించినప్పుడు. ఇప్పుడు రోడ్డు మీద చెప్పాలంటే నేను ఆ నటుడు లాంటి వాడిని, నేనంతా రోడ్ అంతా నా పద్ధతిలో ట్రాఫిక్ అనుకుంటా, చుట్టూ ఇష్టం వచ్చినట్టు స్పీడ్ గా వెళ్ళి, లేకపోతే అటు నుంచి ఇటు లైన్ లో లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కట్ చేసుకుంటూ పోయేవాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళని చూస్తే నాకు మంట ఎక్కిపోతుంటుంది. ఎందుకంటే నేను అనుకున్నట్టు ప్రపంచంలో అన్ని జరగాలి అని అనుకునే ఆ సొంత ఇచ్చగల మనిషిని నేను అలాంటి మానసిక స్థితిలోకి వెళ్తున్నానంటే రోడ్డు మీద ఉన్నప్పుడు నా కుటుంబానికి కూడా తెలిసిపోతుంది. నిజం చెప్పాలంటే మా అమ్మాయి 5 ఏళ్ల వయసు నుంచి మొదలు పెట్టింది. అమ్మాయి నాన్న అండం అనేసి డైరెక్ట్ నువ్వు చూసుకో ఎలా వెళ్తున్నావో అని చెప్పి ఒక వార్నింగ్ చెప్తుంటుంది అమ్మాయి. ఎందుకంటే దానికి కూడా తెలుసు, చిన్న పిల్లకి కూడా తెలుసు నేను కొంచెం అదుపు తప్పుతున్నాను, నా సొంత ఇచ్చ మీద నడపడానికి, చుట్టుపక్కల ప్రపంచాన్ని నడపడానికి కొంచెం నడపలేక చిరాకు పడుతున్నాను. సో ఈ 3వ సోపానానికి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే, నేను నా సొంత ఇచ్చతో జీవితాన్ని గడిపితే అది దౌర్భాగ్యంగా నడుస్తుంది, చండాలంగా నడుస్తుంది అని అంత రాక్బాటం అక్కర్లా. కనీసం నేను అనుకున్నంత మెరుగ్గా ఉండదు, అసంతృప్తికరంగా ఉంటుంది అన్న కనీసం అవగాహన నాకు ఉంటే చాలు. నేను 3వ సోపానానికి సిద్ధంగా ఉంటాను. ఎందుకంటే నా సొంత ఇచ్చే పనికిరాదు, వేరే శక్తి కావాలి అన్నది ముఖ్యమైన విషయం ఇక్కడ. ఎస్ డైరెక్ట్.
Thank you. So those well-meaning long-timers that say the prayer is nothing more than a decision to go through with the rest of the steps, that goes contrary to what the prayer itself says. So I want to dissect the prayer a little bit. God, I offer myself to thee to build with me and to do with me as thou wilt. That sounds like I am offering myself to this power to do with whatever, as long as it serves some good, right? And he says, relieve me of the bondage of self that I may better do thy will. That's not any kind of a prayer I've ever said in my life. When I was young in that religion and I prayed, or when I was older and was in trouble, my prayers were always about me. They were always about me feeling better. I had a lot of health problems when I was young. I suffered from chronic migraines. And so I was always praying, God, please take this migraine away. Later on, it was, God, please make my dad show up. He was alcoholic who couldn't show up in my life. It was about me feeling better or me looking better. It wasn't about me being relieved of the bondage of self. I am bound by self. I am mostly what I think about through the course of my day, even today, right? That I may better do thy will. Take away my difficulties, that victory over them may bear witness to those I would help of thy power, thy love, and thy way of life. Again, this is not a prayer about me. This is a prayer about others. Get me through whatever life situations I happen to go through, so that I can be a witness to others of the power that exists in Alcoholics Anonymous, the power that exists as the result of working these 12 steps. And then he finishes this with this emphatic, may I do thy will always. So if you want to translate that, then I'll talk about some specific examples of that, what that looks like in actual practice in my life. Right. Thank you. సో ఇందాక చెప్పినట్టు నా సొంత ఇచ్చతో నడవదు, జీవితం కనీసం సక్రమంగా నడవదు, నేను ఇంకో శక్తిని ఆశ్రయించాలి అన్నప్పుడు ఈ 3వ సోపానం ప్రార్థన చేస్తాను. అది 62వ పేజీలో మనకి తెలుగు పుస్తకంలో ఉందండి. మేము అర్థం చేసుకున్న సృష్టికర్తతో ఈ విధంగా చెప్పుకున్నాము. భగవంతుడా, నీవు నాతో కలిసి ఉండడానికి, కలిసి పనిచేయడానికి వీలుగా ఉండేలా నన్ను నేను నీకు అర్పించుకుంటున్నాను. నీ ఇష్టానికి అనుగుణంగా మరింత బాగా నేను పనిచేయడానికి కోసం స్వార్థం అనే బంధం నుండి నాకు విముక్తి కలిగించు అని అడుగుతున్నాం. మా దగ్గర చాలా మంది ఓల్డ్ టైమర్స్ ఉన్నారు, చాలా కాలం నుంచి కార్యక్రమంలో ఉన్నవాళ్ళు కొత్త మిత్రులకి ఇలా చెప్తారు, ఇది కేవలం నిర్ణయం తీసుకోవడమేనైనా మిగతా స్టెప్లన్నీ చేసినప్పుడు అర్పణ అనేది దానంతట అదే వస్తుంది, ఇప్పుడేమి కేవలం నిర్ణయం తీసుకుంటే చాలు అని 3 దాటిస్తారు. కానీ నా ఉద్దేశం అది కాదండి. ఇప్పుడు ఇది మరొకసారి నేను చదివిన వాక్యం చదివితే, స్వార్థం అనే బంధం నుంచి నన్ను విముక్తుడిని చేయమని నేను కోరుకుంటున్నాను. అంటే మొట్టమొదటిసారి నేను నా స్వార్థం కోసం కాదు ప్రార్థన అని చెప్తున్నాను. నాకు స్వార్థం అనే ఈ బరువు నా దగ్గర నా మించి తీసేసే దాన్ని తేలిక చేయని అడుగుతున్నాను. ఇది చాలా పెద్ద విషయం. ఎందుకంటే నా విషయంలో చిన్నప్పుడు నేను చేసిన ప్రార్థనలన్నీ నా గురించే, నా జీవితం అంతా నా గురించి, నేను గురించే. చిన్నప్పుడు ఉదాహరణకి నేను చాలా అనారోగ్యంగా ఉండేవాడు. చిన్నప్పుడు కుర్రాడిగా ఉన్నప్పుడు నా ఆరోగ్యం బాగుపడాలి, నా తలనొప్పి తగ్గాలి, ఫలానా నొప్పి తగ్గాలి, జబ్బు తగ్గాలి అని చెప్పుకునేవాడు. అయితే మా నాన్న నా జీవితంలో ఉండేలా చేయని చాలా గట్టిగా ప్రార్థన చేసుకున్నాడు. నాన్నగారు కూడా తాగుబోతు అవడం వల్ల ఆయన నా జీవితంలో ఎక్కువ కనిపించలే నాకు చిన్నప్పుడు. ఆయన నా జీవితంలో నాతో పాటు అందరి తండ్రుల్లాగా ఉండాలని కోరుకునేవాడు. అంటే చెప్పడం ఏంటంటే, నేను స్వార్థంగానే చేసుకున్నా ప్రతి ప్రార్థన కూడా చిన్నప్పటి నుంచి. ఇప్పుడు మొదటిసారి ఏం చెప్తున్నా, ఈ స్వార్థం బంధాన్ని తొలగించు, నన్ను విముక్తి అని కోరుకుంటున్నా. ఆ తర్వాత రెండోది ఏమన్నాడు, ఆ తర్వాత వాక్యం ఏమన్నాడు, నా బాధలను తొలగించు, వాటిపైన సాధించిన విజయం నీ శక్తి గురించి, నీ ప్రేమ గురించి, నీ జీవన విధానం గురించి ఇతరులకు వివరించడంలో ప్రధాన సాక్ష్యంగా నిలుస్తుంది అన్నాడు. అంటే ఈ మొట్టమొదటిసారి నేను ఈ ప్రేయర్ చదివినప్పుడు అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే, ఇది నా గురించి కాదు నేను చేసుకునే ప్రార్థన, పక్కవాడి గురించి చేసుకుంటున్నాను. నేను అసలు పక్కవాడి గురించి ఎప్పుడు ప్రార్థన చేసుకున్నాను కనుక స్వార్థాన్ని వదిలేసి.
మరొక్కసారి గట్టిగా పళ్ళగుద్ది ఆఖరి వాక్యం జోడించాడు, నేను కదా నీ ఇష్టానికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించిన కాక అని చెప్పాడు. మరి ఇలాగా ఈ ప్రార్థన నేను ఎప్పుడు చేయలేదే. ఈ ప్రార్థన కేవలం నిర్ణయం తీసుకోవడం కాదు, అంతకంటే చాలా ఎక్కువైందని నేను నమ్ముతున్నాను అన్నారు డైరెక్ట్. అయితే డైరెక్ట్, వుడ్ యు మైండ్ పాజింగ్ ఫర్ ఎ క్వశ్చన్? ఐ థింక్ రాజ్ హెస్ రాదర్ అర్జెంట్ క్వశ్చన్. రాజ్ కుమార్. సార్, నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మనం ప్రార్థన రిలీవ్ మీ ఆఫ్ ద బాండేజ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ అంటాం కదా, స్వార్థం అనే బంధం నుంచి. సో మన కోసమే ప్రార్థన చేసుకున్నట్టు కదా ఇది? నా స్వార్థాన్ని తీసేమంటే మన కోసమే కదా? ఓకే, అంతే కదా అడుగుతా. సో డైరెక్ట్, హియర్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. Raj Kumar says, listening to what you just shared, right? Don't we pray, relieve me of the bondage of the self? Isn't the prayer still about me? That's the question. Self is what gets me into trouble. If I think about self-will, self-seeking, self-pity, selfish, those kinds of things are what separate me from you and separate me from the power. If I can say this prayer with the intention that my life is going to be a demonstration to others, then I think about myself a little bit less. I think about how I can help others. And sometimes that demonstration is visible. It's something I know about. And other times it's not. I might share something in a meeting thinking nothing of it. And then somebody approaches me 10 years later and says, "You've never met me, but I remember being in this meeting, you said this thing and it changed my life." That's me not having any attachment to how I'm helping or who I'm helping or who's paying attention. I'm just here to plant seeds and God's here to do the watering. Ah, nice. Okay. Right. So, ఇప్పుడు రాజ్ కుమార్ అడిగిన ప్రశ్న మీకు అర్థమే ఉంటుంది. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తానండి. ఏమన్నారంటే, ప్రేయర్లో నన్ను స్వార్థమనే బంధం నుండి నాకు విముక్తి కలిగించు ఇంకా కూడా ప్రార్థన నా గురించే కదా, పక్కవాడి గురించి కాదు కదా అని రాజ్ కుమార్ అడిగారు. అడిగితే డైరెక్ట్ ఏమన్నారంటే, నా అన్న భావనే నా సర్వరోగాలకు కారణం, నాకున్న ఇబ్బందులన్నిటికీ కారణం అదే. అందుకే స్వార్థం, స్వార్థ చింతన, ఆత్మజాలి, ఇవే కదా నాకు అన్నిట్లోనూ నా ఉంది. ఆత్మ అని కానీ స్వార్థాన్ని కానీ ఆ మాటల్లో నా 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 అన్న భావన ఉంది. ఈ నా అన్న భావనే నా కారణాన్ని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు అవి తీసేయమని అడుగుతున్నాను. ప్రార్థన నా కోసం అంటే ఎందుకు ఇదంతా అడిగేది? పక్కవాడికి పనికి రావాలని. పక్కవాడికి పనికి రావాలని నేను ఏదో పెద్ద నడుము మిగిచ్చి పొద్దున్న నేను ఈ ఫలానా వాడికి సాయం చేయాలని కూడా అనుకోకర్లా. నేను ఒక మీటింగ్ లో షేర్ చేస్తాను. చాలాసార్లు ఏళ్ల తర్వాత ఒక మనిషి రావచ్చు నా దగ్గరికి వచ్చి, ఏమండి మీరు ఆనాడు ఫలానా షేరింగ్ చేశారండి, చేస్తే నాకు చాలా ఎంతో నచ్చింది, అది నా జీవితాన్ని మార్చింది అని ఒక మనిషి చెప్పొచ్చు. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే, నేను అనుకున్నట్లుగా నేను ఫలానా వాడిని బాగా చేస్తాను, ఫలానా వాడికి మెసేజ్ అందిస్తాను అని ఆ మెసేజ్ టార్గెట్ చేయకుండా నేను మెసేజ్ చేయడమే నా పని. అది ఎక్కడ నేను విత్తనాలను మాత్రం నాటుతా, నీరు పోసేది ఆ దేవుడు అని చెప్పాడు. ఎందుకంటే విత్తనాలు వేసుకుంటూ పోవడం, నాటుకుంటూ పోవడమే నా పని. అంతవరకు నన్ను పనికొచ్చేలా చేయని అడుగుతున్నా అంతే. సో నేను చేయాల్సిన పని చేస్తా, దాని ఫలితాలు ఆశించకుండా, లాభాపేక్ష లేకుండా చేయగలిస్తే అదే నేను అన్న భావనను, స్వార్థ చింతన నుంచి విముక్తి అని నేను అనుకుంటున్నాను. రాజ్ కుమార్, ఇస్ దట్ ఓకే? సూపర్ సార్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, డైరెక్ట్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. So I think this story might demonstrate what I'm trying to say. I told you Alcoholics Anonymous found me in jail. I had gotten into a great deal of legal trouble. I was selling drugs, and I had 2 felony convictions. And when I got sober, I started to take an AA meeting into the courthouse that I had been sentenced in.
And in that, I made friends with the district attorney. So the attorney who was responsible for the sentencing in that county. And after 2 years, the agreement in my sentencing was that one felony would go away, but the other one would stick with me for the rest of my life, which was fair. It would prevent me from voting, from having certain jobs, from certain opportunities in life because I had broke the law. But that district attorney, having watched me for 2 years, really start to become a different man and take very real interest in Alcoholics Anonymous and being a better citizen, he petitioned the judge to seal the other felony record. And so, and it happened. The judge signed off on it. So I have no felony convictions to my name. I knew that happened to me. That would give me opportunities in life, but it didn't happen for me. It happened so that I could bear witness to others of the power that existed here. That's the shift in my thinking. I wasn't thinking when it happened, oh, what a good guy I am. They love me. Finally, they see my superhero cape. I was thinking, now I can go tell others, look at this cool thing that happened. Other things can happen in your life as well, so that you could be a demonstration of the power that exists here. Romana? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విషయం కొంచెం ఇంకా అర్థం అవడానికి ఈ ఉదాహరణ చెప్తానండి. నా జీవితంలో జరిగిన సంఘటన. నేను ఇందాక మొట్టమొదట్లో చెప్పినట్టు నేను జైల్లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఆల్కహాలిక్ అనానిమస్ దొరికింది. నేను ఏదో మత్తు పదార్థాలు అమ్ముతున్నాను బయట. అమ్మడం వల్ల నేను అది చట్టానికి విరుద్ధం కాబట్టి నేను పట్టుబడి జైల్లో పడ్డాను. 2 నా మీద తీర్పులు జారీ చేశారు. సరే, శిక్ష అనుభవించాను. నేను కొంచెం అప్పుడు దొరికింది, కోలుకున్నాను. కొత్తలో స్వస్థతకు వచ్చిన కొత్తలో ఏం చేశానంటే, ఆ కోర్టు ప్రాంగణంలోనే 2 మీటింగ్లు మొదలు పెట్టడం జరిగింది. అక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ అటార్నీ అంటారు, అంటే ప్రభుత్వం తరఫున లాయర్, అడ్వకేట్, పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ లాంటి వాళ్ళు ఒక ఆయన నా గురించి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోవడం కొంచెం ఏమిటి అని చెప్పి ఆయనకి కొంచెం కుతూహలం కలిగి తెలుసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు. అప్పటికి నాకున్న శిక్ష ఏంటంటే, ఇవి 2 కూడా నా రికార్డులో ఉంటాయి. అంటే నా గురించి ఎప్పుడైనా నా గతం గురించి తవ్వితే ఈ 2 నేను ఈ ఫలానా నేరాల్లో పట్టుబడి శిక్షింపబడ్డాను అన్న విషయం అందరికీ తెలుసు. అందులో ఒకటి కొట్టివేస్తాము, ఒకటి బయట ఎవరికి తెలియకుండా కొట్టివేస్తాము. రెండోది మాత్రం జీవితాంతం నేను అడ్డుపెట్టి ఉంటుంది. ఇది నువ్వు ఈ ఫలానా తప్పు చేసినందుకు నువ్వు జైల్లో ఉన్నావని ఎవరైనా వాకప్ చేస్తే రేపు పొద్దున కొన్ని ఉద్యోగాలు దొరకపోవచ్చు. దానివల్ల కొన్ని చోట్ల ఓటు వేయడానికి మీకు హక్కు లేకపోవచ్చు. మరి నువ్వు చేసిన తప్పుకి పరిహారం ఏంటంటే జీవితాంతం అది నేను అంటుపెట్టుకుంటుంది తప్పు అని కోర్టు వారు చెప్పారు. అది నేను దాన్ని స్వీకరించాను, ఎందుకంటే అది నేను చేసిన తప్పుకి సరైన పరిహారంగా నేను భావించాను. ఒక 2 ఏళ్ళు గమనించాడు ఈ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ నన్ను ఏ విషయంలో చూసి, నాలోని మార్పు చూసినప్పుడు అతను స్వయంగా జడ్జి గారికి పిటిషన్ చేశాడు, ఒక పత్రం రాసి ఈ మనిషి 10 మందికి పనికొస్తాడండి, అంచేత ఏదైతే ఆయన తను అంటిపెట్టుకుని ఉంటుందో, అతని శిక్షార్హుడు అయ్యాడు, ఈ తప్పు చేశాడు అన్నది అది కూడా రికార్డులో లేకుండా కొట్టివేస్తే అతను మరింత చేయగలడు ప్రపంచంలో అని పిటిషన్ చేస్తే ఆ జడ్జి గారు కూడా ఒప్పుకొని ఇప్పుడు అది కూడా పోయింది నా రికార్డులో. పోవడం వల్ల ఏంటి, అది ఎవరైనా నన్ను వాకప్ చేస్తే నేను అసలు ఈ 2 పట్టుబడ్డాన్న విషయం బయటకు చెప్పాల్సిన అవసరం కోర్టు వారికి లేదు, ఎవరికి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. దానివల్ల ఏమైందంటే నేను 10 మందికి పనికొస్తాను. అయితే ఇది ఎందుకు జరిగింది అంటే, నాకు జరిగింది, నా కోసం జరగల. నాకు జరగడం వేరు, నా కోసం జరగడం వేరు. ఇదే నా ఆలోచనలని మార్పు. ఎందుకంటే
ఇంత మునుపు నా ఆలోచన సరే ఎలా ఉండేదంటే ఇలాంటి జరిగితే అబ్బా ఇన్నాళ్ళకి వీళ్ళకి నేను ఎందుకో కూడా తెలిసి నా అన్ని కొట్టుబారేసారి చూసారా రికార్డులో అని అని ఉండేవాడిని. ఇప్పుడు నేనేం అర్థం చేసుకున్నానంటే ఇది జరిగినప్పటికీ ఇది జరగడం వల్ల నేను 10 మందికి సందేశాలు ఇవ్వగలను. చూడండి బాబు, ప్రోగ్రామ్ ఫాలో అయితే మీకు కూడా ఒక మంచిది, మీరు 10 మంది, మీరు మరో 10 మందికి పనికొస్తారు అన్న సందేశాన్ని అందించగలనే తప్ప మీరు చేసిన తప్పు పనులన్నీ కొట్టివేయబడతాయి, అలాగే మీరు చాలా గొప్పవాళ్ళు అన్న సందేశం కాదు ఇక్కడ. నేను భగవంతుని శక్తి వల్ల నేను పొందిన ఈ నిలుపుదల, ఈ శిక్షను పక్కకి తీయడం అనేది మీకు ఉదాహరణగా నిలుస్తున్నాను. చూడండి, ప్రోగ్రామ్ని ఆశ్రయిస్తే మీరు కూడా రేపు పొద్దున మంచిగా జరుగుతాయి. అందుకోసం జరిగిందని నేను వాళ్ళు భావిస్తున్నా అన్నట్టు. రాజ్ కుమార్, అనదర్ క్వశ్చన్. ఎస్ సార్. సార్, ఇది మనం థర్డ్ స్టెప్ లా వీ హ్యాడ్ టు క్విట్ ప్లేయింగ్ గాడ్. సో అక్కడ ఉంది కదా. సో మన థర్డ్ స్టెప్ ప్రేయర్ చేయకముందే మనకు తై పవర్, తై లవ్, తై వే ఆఫ్ లైఫ్, ఒక స్మరణ, ఒక రిలేషన్ వస్తుందా? ప్రేయర్ చేసినాక వస్తుందా? ప్రేయర్ చేయకముందే వస్తుందా? తై పవర్, తై లవ్, తై వే ఆఫ్ లైఫ్. అది ప్రేయర్ ముందు వస్తుందా, ప్రేయర్ తర్వాత వస్తుంది అంటావా? ప్రేయర్ చేయకముందు ఆ ఫీలింగ్స్ వస్తే మనం నెక్స్ట్ దేవునికి. ఓకే, చెప్తాను. ఐ డోంట్ నో. Derek, here's a question. I'm not sure. Honestly, I don't know if I understand it very well, but I will try and translate what he said in verbatim. So his question is, in the prayer, it says, thy power, thy love, thy way of life, right? Now, do you have a feeling that God has power, love, and there is a way of life that needs to be emulated? Does that feeling come into you before you say the prayer? Do you need to have that conviction before the prayer? Or does it come after the prayer, according to you? That is the best translation I can offer. Yeah, right. Raj Kumar has some good questions. Gets me thinking. I did not have the conviction going into the prayer. Some may just have a deep relationship with their God, and this is a very natural thing. I was just willing to say it with intention that I don't know where this is going to go. And even today, I shared that I'm agnostic to a degree. I don't always just feel this deep, intimate relationship with this power. But there are times when I'm telling a story that I find myself choked up and tears in my eyes because I know I didn't do this, that it was a power outside of myself that got me through whatever situation that it was. You think that answers it? Yeah, I will translate back. I'm the messenger here, Derek. Sure. I'm not judging the questions or the answers. I'm not qualified to do either. సో రాజ్ కుమార్ గారు అడిగిన ప్రశ్న మీకు తెలుసు కదా. సో ఆయన ఏమన్నారంటే, నీ శక్తిని గురించి, నీ ప్రేమను గురించి, నీ జీవన విధానాన్ని గురించి అని చెప్పి ప్రార్థనలో ఉంది కదా. ఇవన్నీ అసలు ఈ శక్తి ఉందని, లేకపోతే ఈ ప్రేమ ఉందని దేవుడికి ఆ నమ్మకం పూర్తిగా ప్రేయర్ చెప్పే ముందు మనకు ఉంటుందా, లేకపోతే ప్రేయర్ చెప్పాక వస్తుందా ఈ నమ్మకం అని రాజ్ కుమార్ అన్నాడని నేను అడిగాను. అడిగితే డైరెక్ట్ ఏమన్నారంటే, మొట్టమొదటి ఏం చెప్పారంటే, రాజ్ కుమార్ ప్రశ్నలు చాలా బాగున్నాయని పొగిడారు. రెండో విషయం ఏం చెప్పారంటే, నాకైతే ఈ ప్రగాఢమైన నమ్మకం అయితే ఏం లేదు ప్రార్థన చెప్పే ముందు. చెప్పమన్నారు కాబట్టి చెప్పాను. అయితే చెప్పినప్పుడు సదుద్దేశంతో చెప్పాను, అది మాత్రం చెప్పగలను. రాను 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 ఈ నమ్మకం నాకు గట్టిపడింది, లోతైంది, గాఢంగా తయారైంది అని చెప్పాను కదండి ఇందాకలా. నేను ఇప్పుడు కూడా ఒక్కోసారి నా విశ్వాసం సడలిపోతూ ఉంటుంది. కొంచెం విశ్వాసం నుంచి, అంటే బలమైన విశ్వాసం నుంచి కొంచెం దూరం అవుతూ ఉంటా. పూర్తిగా వదిలేను, కాకపోతే అప్పుడప్పుడు సడలినట్టు నాకైతే అనిపిస్తుంది. కొంచెం భగవంతుడు ఉన్నాడా లేడా అన్న ప్రశ్న, ఒక అనుమానం వస్తుంది.
కాకపోతే అలాగే ఒక మీటింగ్ లో నాకు అన్నీ చెబుతుంటే 10 మంది మిత్రులతో షేర్ చేసుకుంటుంటే నాకు తెలియకుండా నేను నా గొంతు గాతగతికం అయిపోతుంది, నా కళ్ళు నీళ్ళతో నిండిపోతాయి, కన్నీరు వస్తుంది. ఎందుకంటే అవన్నీ ఎందుకు జరుగుతాయంటే నాకు తెలుసండి. నాకు జరిగిన ఇవన్నీ కూడా ఇంతవరకు ఈ సోబరిటీ యాత్రలో జరిగినవన్నీ కూడా నేను మాత్రం చేయలేను, ఇది ఏదో శక్తి వల్ల జరుగుతోంది అన్న ఒక తప్పకుండా నమ్మకం నాకు లోపల నుంచి తెలుస్తుంది. అంతవరకు చెప్పగలను. రాజ్ కుమార్, ఇస్ దట్ ఓకే విత్ యూ? ఎస్ సార్. థ్యాంక్ యూ. డైరెక్ట్. Here is another example how this has worked in my life. I think I subconsciously got the idea in my head that because I'm sober and I pay my taxes and I'm following the law, that I'm immune to life circumstances and things are only going to go well in my life. It wasn't a conscious thought. It was just a subconscious thought. In the 6th and 7th year sober, I had some life situations that proved to be very difficult. The first one was my wife was in the hospital for 6 weeks before our little girl was born, our first daughter, and she was born 5 weeks premature. It was a very scary situation. We weren't sure if she would even live when my wife first went into the hospital, but she wound up coming home. A very healthy baby, a very small baby, but a very healthy baby. And we were able to get through that as a family, and me as a member of Alcoholics Anonymous, with some dignity. We were able to be a demonstration of the power that exists here. Shortly after we brought my daughter home, I found out that my father was in jail for his 12th DUI and that he'd been let out, and that he was in the hospital and he wound up dying of alcoholism. The last 6 weeks of his life were in hospice care. And it was a very difficult situation, but it was, again, an opportunity for us to demonstrate the power that exists here. My wife is a member of the Al-Anon 12-Step Fellowship. And then right after my dad died, the week after my dad died, I lost my job. It was 2008. The economy was going down the toilet, and it wasn't anything due to me, but I was out of work for 4 months. And we never missed a house payment. We never went without food. I never picked up a drink. You know, like all of the things that I anticipated could happen as a result of this, none of them happened. And again, we were able to be a demonstration of the power that exists here. And those things happened to me, but I don't think they happened for me, because I encounter people who have a difficult situation with the birth of a premature baby, or who lose a parent to alcoholism, or who lose their job. And I can tell them, that's okay. Life happens. You don't have to drink over it, or you don't have to act out in other ways over it. Romana? Yeah. So, ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తారండి. కొన్ని సంఘటనలు చెప్తారు నా జీవితంలో. నేను కొన్నాళ్ళు సోబర్ అయ్యాక లోపల అంటే బయటకి ఎప్పుడో కావాలని అనుకున్నది కానీ అనాలోచితంగా అనుకున్న విషయం ఏంటంటే, అమ్మయ్య సోబర్ అయ్యాను, 6-7 ఏళ్ళు గడిచింది, అంత బాగుంది అని ఎక్కడో ఏమిటంటే మనసులో ఆలోచన ఏంటంటే జీవితం ఎప్పుడు ఇలా బాగానే ఉంటుంది, ఎత్తులే తప్ప జీవితంలో లోతులు ఉండవు అని నమ్మకానికి వచ్చాను. మధ్యలో జీవితం ఎప్పుడు పైకే నడిపిస్తుంది, ఎప్పుడు కిందకి నడిపించదు అన్న భావం ఎక్కడో మెల్లిగా చేరుకుంది నా మనసులో. అయితే 6-7 ఏళ్ళు సోబర్గా ఉన్నప్పుడు వరుసగా కొన్ని సంఘటనలు జరిగాయి. ఒకటి, నా భార్య గర్భవతిగా ఉన్నప్పుడు మా మొదటి అమ్మాయితో 6 వారాలు ఆసుపత్రిలో ఉండాల్సి వచ్చింది, ఇబ్బందుల వల్ల, ఆరోగ్యకరంగా ఇబ్బందుల వల్ల. 5 వారాలు వాళ్ళు ఇచ్చిన తేదీ కంటే 5 వారాలు ముందు పుట్టేసింది మా అమ్మాయి. అంటే చాలా చంటి పిల్ల ముందు పుట్టింది ముందే.
చాలా భయం వేసింది. ఎందుకంటే నా భార్య బ్రతుకుతుందో లేదో, అది ఆ సమయంలో చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితి. అలాగే పాప చంటిగా ఉంది బాగా, ఎందుకంటే ముందు పుట్టింది కాబట్టి. మరి ఆ పిల్ల బ్రతుకుతుందా? ఇలాంటి కష్టమైన పరిస్థితిలో తాకుండా ప్రోగ్రామ్ని ఆశ్రయించి మొత్తానికి పిల్లని తల్లిని ఇంటికి తెచ్చుకోగలిగాను. అందరం కలిసి కుటుంబం ఇలాంటి కష్టమైన కాలంలో కూడా కొంత హుందాతనంతో, కొంత ధైర్యంతో ముందుకు సాగగలిచాం. అక్కడ నేను దేవుడు, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ చూపించిన దయ, వాళ్ళ శక్తి, ఇది నేను ఒక్కడనే చేయలేను, వాళ్ళ శక్తి నాతో ఉంటే మంచివి జరుగుతాయి అన్న విషయం ఒక సాక్ష్యంగా మీ ముందుంచగలిచాను. ఇది అయిందో లేదో కొద్ది కాలం నుండి మా నాన్న జైల్లో ఉన్నది వార్త వచ్చింది. 12వ ఆయన్ని తాగుతూ, అదే డ్రంక్ డ్రైవింగ్ కేసులో పట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత కొద్ది కాలంలోనే అతనికి బాగా జబ్బు చేసింది, చనిపోయారు. ఆఖరి 6 వారాలు జీవితంలో ఆయన నర్సింగ్ హోమ్ లాంటి దాంట్లో, అంటే చనిపోతున్నారు, చివరి కాలంలో ఉన్నారు అనే వాళ్ళని పెట్టే నర్సింగ్ హోమ్ లో కాలం చేశారు. ఆయన ఆల్కహాలిజం తోనే పోయారు. ఈ విషయం ఆయన ఆల్కహాలిక్ ముందే చెప్పాను. అది కూడా చాలా కష్టకాలం మాకు, ఎందుకంటే మా ఎదురుగుండా సన్నిహితుడు, తండ్రి, సొంత తండ్రి ఈ జబ్బుతోనే చనిపోతున్నప్పుడు కుటుంబం దాన్ని ఎదుర్కోవాలంటే ఆ పరిస్థితి. నా భార్య కూడా నాతో పాటు చేదోడు వాదోడుగా ఉంది. ఆవిడ కూడా అలనానుగా పండిరాను. మీ ఇద్దరు కలిసి కుటుంబం మొత్తం మళ్ళీ కొంత హుందాతో, కొంత ధైర్యంతో ఆ గంభీర పరిస్థితిని ఎదుర్కోగలిసాం. ఇది అయిందో లేదా నానపోయిన వారానికి జరుగుపోయింది. ఇది 2008 సంవత్సరం. 2008 సంవత్సరంలో కొంత ఆర్థిక సంక్షోభం వచ్చింది బయట. కష్టకాలాలు వచ్చాయి. నేను చేసిన తప్పేవి కాదు, ఉద్యోగం పోయింది. చాలా మందికి పోయాయి, నాకు పోయింది. కొన్ని నెలల పాటు ఉద్యోగం లేదు, ఇంట్లో కూర్చోవలసి వచ్చింది. అయితే తిండికి ఎప్పుడు ఇబ్బంది కలగలేదు, ఇంటెంట్ కట్టడానికి ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడలేదు, మందు ముట్టుకోలేదు. ఇవి లేకుండా మళ్ళీ కొన్ని వారాలు గడిచాయి, కొన్ని నెలలు గడిచిపోయాయి. మరొక్కసారి మా కుటుంబం ఇలాంటి సంక్షోభం నుంచి కూడా బయటికి రాగలదు, ధైర్యంగా మేము జీవితాన్ని ఎదుర్కోగలం, తాకుండా ఇది దాటగలం అన్నది మీ ముందు నేను సాక్ష్యం ఉంచడానికి నాకు పనికొచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ సంఘటనలన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇవన్నీ నేను ప్రోగ్రాంలో ఉన్నాను కాబట్టి నాకు జరిగాయి అని చెప్పట్ల. ఇవి జరిగినవి ఎందుకంటే నా కోసం జరిగాయి. ఎందుకు ఈ సాక్ష్యాలుగా మీ ముందు నేను పెట్టగలను అన్నదానికి నేను ఇవాళ అనగలను. సో మీకు సాక్ష్యాలుగా దేవుని శక్తి ఏం చేయగలదు, ప్రోగ్రామ్ శక్తి ఏం చేయగలదు అని ఇవన్నీ కూడా ఉదాహరణలు అన్న ఉద్దేశం. అగైన్ రాజ్ కుమార్, క్వశ్చన్. ఓకే సార్. సో సార్ గారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినాక నాకు అనిపించింది, మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ పరిస్థితుల్లో ప్రతిసారి ప్రోగ్రామ్ ఉన్నప్పుడు దేవుణ్ణి పట్టుకుని ఉంటున్నాము. సార్ చెప్పినప్పుడు ఎలా అనిపించింది అంటే, ఒక సినిమా చూసినట్టు, లేకపోతే ఒక స్పిరిచువల్ జర్నీలో పోయే వాళ్ళు ఎన్నో కష్టాలు వస్తుంటాయి, సత్యహరిశ్చంద్రుడు అలాంటి అయినా సరే బిగ్గర పట్టుకుంటా ఉంటారు. సో ఇలాంటివి సోషల్ పర్సన్స్ లైఫ్ లో కూడా జరుగుతుందని డౌట్ వచ్చింది నాకు. మనమే ప్రతిసారి దేవుని పట్టుకోవడం ప్రతి కష్టంలో, సోషల్ పర్సన్ జీవితంలో కూడా ఇలా జరుగుతాయా? సోషల్ పర్సన్ అంటే తాగుబోతులు కాని వాళ్ళన్నా నీ ఉద్దేశం? అవును సార్. ఓకే, సో వాళ్ళు కూడా భగవంతుని పట్టుకుంటారా అని అడుగుతున్నావు. ఎన్ని అవును సార్, ఎన్ని ప్రయాసాలు జరుగుతాయా పట్టుకోవడానికి దేవునికి వాళ్ళకు? ఓకే, అడుగుతాను, కానీ ఇది అంటే పూర్తిగా మూడో సోపానానికి వర్తిస్తుందని నేను నమ్మట్లా, బట్ అడుగుతా రాజ్ కుమార్. డైరెక్ట్ హియర్ ద క్వశ్చన్. ఐ personally thought it was tangential, but again, not judging. Here is the question. Again, Rajkumar, alcoholic. The question is, so you have demonstrated through these examples that in the path of recovery, hanging on to step 2 and step 3 have made things happen to you, not for you, as you said. Do people who are non-alcoholic, what you might call normies, right? Do they also go through these sorts of trials and tribulations, and do they also hang on to
their higher power. That For is the sure. question. For sure. I don't think this is unique to us. I think that I am acutely aware of my own situation, and those people who have a similar problem as I am, maybe I can hear them easier. But I know lots of spiritual people who have their own conception of God, and they get through even more difficult situations than I. I know a woman in the US whose husband and oldest son both committed suicide in the same year. And then her youngest son just died. He was seemingly a healthy 19-year-old boy who literally just died while he was studying for his college courses. And she went through a very difficult time, but she has a very deep relationship with her God, and she didn't let it bring her down. Like, I think she doesn't have what I have. She doesn't have alcoholism, but she has the human condition, and anybody would be devastated by that. But she now, years later, uses her experience to talk to other people who go through difficult, life-changing circumstances like that. And she, in her own way, can be a demonstration to others. Right. So, thank you so much, Derek. సో రాజ్ కుమార్ గారు అడిగిన ప్రశ్న ఆల్కహాల్ కాని వాళ్ళ గురించి అడిగారు కదా. సో డైరెక్ట్ దానికి పూర్తిగా ఒప్పుకున్నారు. అయ్యో, మనం ఒక్కళ్ళమే కాదండి, మనం ప్రత్యేకంగా మనకేం జరగవు ఈ అనుభవాలు. దేవుణ్ణి పట్టుకొని ఆధ్యాత్మిక పథంలో నడిచే వాళ్ళు ఆల్కహాలిక్ కాని వాళ్ళు కూడా బయట చాలా మంది ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు నాకు తెలుసు కూడా. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక ఆవిడ గురించి ప్రస్తావించారు. ఆయనకి తెలిసిన ఆవిడ ఒక ఆవిడ ఉన్నారు. ఆవిడ భర్త, పెద్ద కొడుకు ఇద్దరు ఆత్మహత్య చేసుకుని ఒక ఏడాదిలోపు చనిపోయారు. కొద్ది కాలంలోనే రెండో కొడుకు 19 ఏళ్లకి అకస్మాత్తుగా అకారణంగా ఏమి కారణం తెలియకుండా చనిపోయాడు. మరి ఒకేసారిగా ముగ్గురు ఇంట్లో వెళ్ళిపోవడం చాలా తీవ్రమైన కష్టం కలిగించింది ఆవిడకి. ఆవిడ ఆల్కహాలిక్ ఏమి కాదు. కాబట్టి విషయం ఏంటంటే ఆవిడకి ఆవిడ ఉన్నత శక్తితో, దేవుడితో చాలా లోతైన సంబంధం ఉంది. ఆవిడ బాధ అయితే పడింది కానీ మొత్తం తునాతునకలు అయిపోలేదు. ఆవిడ బ్రతుకుతూనే ఉంది, ధైర్యంగా బ్రతుకుతూనే ఉంది, ఆ దేవుణ్ణి పట్టుకునే బ్రతుకుతూనే ఉంది. ఇవాళ కొద్ది సంవత్సరాలు గడిచాక ఆవిడ ఈ అనుభవాన్ని 10 మందితో పంచుకొని కష్టకాలాల నుంచి కూడా బయటపడచ్చు, ఇన్ని కష్టాల నుంచి కూడా ధైర్యంగా నడుచుకుంటూ జీవితం సార్థకం చేసుకోవచ్చు అన్న విషయం 10 మందికి చెప్పేలాగా దీన్ని ఒక సాక్ష్యంగా మన ముందు ఉంచగలుగుతోంది. ఆల్కహాలిక్కి జరగాలని ఏం లేదు అని చెప్పారు. సురేష్ సార్. నమస్కారం అండి. అయితే ఇప్పుడు 3వ సంవత్సరంలో మామూలుగా మనం చదివేటప్పుడు నా ఇచ్ఛను, నా జీవితాన్ని భగవంతుని సంరక్షణకు అప్పగించిన నిర్ణయం తీసుకున్నాము అని ఉంటుంది తెలుగులో. మరి నా ఇచ్ఛను నా జీవితాన్ని భగవంతునికి అప్పగించడానికి తీసుకునే నిర్ణయం తీసుకునే క్రమంలో నా ఇన్సానిటీ కానివ్వండి, నా సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ అడ్డుపడతా ఉంటాయి ఏ రోజుకి ఆ రోజు. మరి వాటి నుంచి బయటపడే క్రమంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు, అలాగే వాటిని ఎలా రెగ్యులరైజ్ చేసుకుంటారు, దాని గురించి ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి. అంటే అడ్డుపడుతూ ఉంటే వాటిని తొలగించడం ఎట్లా? తొలగించుకోవడం లేదా నియంత్రించుకోవడం కానీ, లేదంటే దాన్ని మళ్ళీ భగవంతుడికి అప్పచెప్పడం కానివ్వండి, ఎట్లా ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్. So Derek, this is Suresh, identifies as an alcoholic. So here's the question. He says, look, the third step says, made a decision to turn my will and my life over to the care of God as I understand Him. Now, as I prepare to turn over my will and my life over to God, evidently I will be blocked by my insanity, by my self-centeredness repeatedly. Question. How do you
remove these blocks? How do you, because they will crop up. And how do I remove or at least keep them in line, right? And how do I achieve this turning over to some degree, right? That is the question. I hope that is sensible. Okay, yeah. I don't think the intention is that I'm going to be washed pure because I say this the prayer even with intention. It is still a decision to go through with the rest of the steps, and I identify those things that block me in my fourth step, and I talk about it with my sponsor, my fifth step, and I go to 6 and 7, and then I make my amends, and then I try and keep my finger on the pulse by continuing to do inventory, by helping others. The intention, in fact, the paragraph before the prayer has what we call the third step promises. And my first sponsor called them a checklist and said, look back over time and say, are these things happening? And the language that it uses implies that this is a process, not an event. It says we will be less and less interested in ourselves. We will be more and more interested in how we can contribute to the lives of others. So I continue to turn. I continue to look back. I continue to revisit these steps. I will never get it perfect, and I don't think any of us will. But if I don't continue to seek, then I don't continue to grow. Yeah. Yeah, I was caught up in that answer. I don't know if I'll translate it. But anyway, సురేష్ గారు అడిగిన ప్రశ్నకి జవాబు అంటే ఫస్ట్ విషయం ఏంటంటే నేను మూడో సోపానం చేసినప్పుడు నేనేదో పూర్తిగా అమలినంగా తయారవుతాను, చాలా క్లీన్ గా తయారైపోతాను అనుకుంటే అది కళ్ళంటే అలా అవ్వదు. తప్పకుండా సురేష్ గారు అన్నట్టు నా ఇన్సానిటీ కానీ నా స్వార్థ చింతన కానీ ఇవన్నీ అడ్డు వస్తూనే ఉంటాయి. సో పెద్దలు ఇందాక చెప్పినట్టు మూడో సోపానం కేవలం ఒక నిర్ణయమే. ఈ నిర్ణయం ఎందుకు చేస్తున్నాను అప్పుడు చెప్పడానికి, దాని తర్వాత నేను చేయాల్సిన కష్టమైన పని ఉంది. 4, 5 చేయాలి, 6, 7 చేయాలి, 8, 9 చేయాలి. మొత్తం ఈ చెత్తంతా తీయాలి, గతాన్ని తుడిచిపెట్టడానికి నేను చేయవలసిన ప్రయత్నం చేయాలి, ఇవన్నీ చేయాలి. ఎందుకంటే నాకు అడ్డొచ్చేవి పూర్తిగా ఆయనకి అప్పచెప్పడానికి అడ్డొచ్చేవన్నీ నేను 4 నుంచి 9 వరకు చేయాల్సిన పని ఉండనే ఉంది. ఒకటి. రెండోది ఏం చెప్పారంటే ఈ ప్రార్థనకి ముందు పారాగ్రాఫ్ ఒకటి ఉంది మన తెలుగు పుస్తకంలో 61 చివరిలో మొదలై 62 మొదట్లో ఎండ్ అవుతుంది పేజీలు నేను చెప్పేది. ఇప్పుడు అందులో ఉదాహరణకి ఏమన్నారంటే అతని పనిని చక్కగా నిర్వర్తించడం చేసినట్లయితే సాధ్యం అవుతాయి కొన్ని పనులు. అటువంటి భావన ఆధారంగా చేసుకున్న తర్వాత మా పైన మా చిన్న చిన్న ప్రణాళికలు కార్యాచరణ పథకాలకు పైన మాకు ఆసక్తి తగ్గిపోతూ వచ్చింది. ఇలాంటి భాష ఎందుకు వాడారు అని అడిగారు. ఏమన్నారంటే ఇది ఒక ప్రక్రియ, అది ఒక క్రమం, ఒక సంఘటన కాదు. మూడో సోపానానికి ఒక సంఘటన కాదు. ఒక్కరోజు ఏదో నేను అప్పు చెప్పేసి సడన్ గా నేను ఏదో ఉతికినట్టు కళ్ళతో కళ్ళగా అయిపోతానని కానే కాదు. ఇది ఒక ప్రక్రియ, ముందుంది చాలా పని. 4 నుంచి 9. అదే కాకుండా ఈ 3 నేను రోజువారీగా చేసుకుంటూ ఉండాలి. చేసుకుంటూ కొద్దీ కొంచెం బలోపేతం అవుతుంది ఈ ప్రక్రియ అని, ఈ దేవునితో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. సురేష్, ఇస్ దట్ గుడ్? సురేష్? Yeah, okay, thank you, sir. Thank you. Derek? I think the last thing I'd like to share on this is at the end of that paragraph I was referencing on page 63. The last promise is really very meaningful for me as we felt new power flow in, as we enjoyed peace of mind, as we discovered we could face life successfully. As we became conscious of his presence, we began to lose our fear of today, tomorrow, or the hereafter. We were reborn. So again, it implies that this is a process. He uses words like began and became, and that this is going to be an evolution of my relationship with a power greater than myself for as long as I am willing to seek that. And hopefully, as long as I continue to do what I'm doing, I will remain an active member of Alcoholics Anonymous, and this work will continue for my lifetime.
So in case I forget to say it as we finish, I again want to really thank you for inviting me to be here today. Romana, you've done a wonderful job translating. I have no idea what you're saying, but I can feel the energy. We speak the language of the heart, right? And the questions have been so poignant and very, very deep and thoughtful questions. So, and I'm happy to hang out here for a while. Yeah, let me do that last bit. Thank you, Derek. సో చివరిగా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఒక్కసారి ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన పారాగ్రాఫ్ లోనే ఆఖరి 4 వాక్యాలు చదువుదామని అనుకుంటున్నాను. ఇంగ్లీష్ లో చదివారు, నేను మీకు తెలుగులో చదివి వినిపిస్తా. మాలో నూతన శక్తి ప్రవహిస్తున్న భావన కలగడం వలన, మానసిక ప్రశాంతతను అనుభవించగలగటం వలన, జీవితాన్ని విజయవంతంగా ఎదుర్కోగలమనే భావం కలగడం వలన, భగవంతుడు మాకు అత్యంత సన్నిహితంగా ఉన్నాడని గ్రహించడం వలన, మాలో ఏర్పడి ఉన్న నేటి రేపటి తదుపరి భయాన్ని మేము కోల్పోవడం ప్రారంభించాము, మేము పునర్జన్మ పొందాము అన్నవి నొక్కి చెప్పారు. ఎందుకంటే ఇది జీవితకాలం పాటు సాగాల్సిన ప్రక్రియ అండి. ఇందులో నేను చేయాల్సింది ఒకటే, నేను ఆయన ఆత్మగత సాన్నిహిత్యాన్ని కోరుకోవాలి. కోరుకోవడం 2లో మొదలై చివరి వరకు మన సోపానాల క్రమంలో చివరి వరకు వెడుతుంది. నా పని ఏంటంటే కోరుకుంటూ ఇంకొంచెం సాన్నిహిత్యం, ఇంకొంచెం దగ్గరతను ఆ ఉన్నత శక్తికి అవ్వాలి అని నేను కోరుకున్నంతసేపు ఈ జీవితకాలం నడిచే ప్రక్రియని ఒకసారి ఆఖరిగా నొక్కి చెప్తున్నాను అని, తర్వాత మనందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పి ఆయనకి ఏమన్నారంటే, చాలా బాగుంది నాకు ఈ అవకాశం ఇవ్వడం. సో ఇది నేను చెప్పగలుగుతున్నా. ప్రశ్నలు ముఖ్యంగా ఆయనకు చాలా నచ్చాయట. ప్రశ్నలు చాలా భావుకతతో నిండి ఉన్నాయి. చాలా నిజమైన కుతూహలం నిండి ఉంది మీ ప్రశ్నల్లో. మీకు అందరికీ చాలా కృతజ్ఞుడిని. ఇప్పుడు నేను ఆఖరి చెప్పింది మన ఎంజీరావు గారు మెసేజ్ పెట్టారు నాకు. ఏమన్నారంటే, భగవంతుని సాన్నిహిత్యం కోరుకోవడానికి సంసిద్ధత ఆర్ ఇష్టత, ద విల్లింగ్నెస్ టు సీక్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని గ్రహించాను అని రావు గారు చెప్పారు. రావు గారు పెద్దలు కాబట్టి నేను మీకు మళ్ళీ ఒకసారి అందరూ చెప్తున్నా. సో ఇక్కడితో డైరెక్ట్ ముగించారు, కానీ మళ్ళీ మనకి థ్యాంక్స్ చెప్పారు. చెప్పి ఆఖరి విషయం ఏంటంటే, మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే నేను ఇక్కడే ఉన్నాను అని కూడా ఆయన ఇక్కడ ఉన్నారు. ఎనీ క్వశ్చన్స్ you can ask. I'm happy to translate. And once again, Rajkumar. ఓకే, అయితే నేను ఈ మధ్య రీసెంట్ గా చదివాను, బిల్లు గారు చనిపోయేటప్పుడు తన బెడ్ మీద ఉన్నప్పుడు బాగా ఆల్కహాల్ కావాలని చెప్పి బెగ్ చేశాడంట. అతనికి అప్పుడు స్పిరిచువల్ పవర్ తగ్గిందా, ఏం జరిగింది అసలు నాకు తెలియదు, కొంచెం చెప్తారా? Okay, అడుగుతా. So Derek, here's the question, right? So Rajkumar recently read somewhere that Bill W. on his deathbed asked for a drink of alcohol. So what happened to Bill's spirituality as he got close to death? What is your opinion, I guess, or comment on that, is what he's asking. I have read the same thing. I don't know that it's a fact, but I have read it. And I think Bill was human as much as any of us. And given enough pain, given enough desperation, I can't guarantee that I'm not going to be in the same boat, right? Like, I know where to find relief, and I can seek relief through all kinds of things other than alcohol. I can act out through sexual conduct, through spending money I don't have, through any kind of thing. I'm a power seeker, and I seek to steal my feel goods from the universe through superficial forces. So I can't presume to understand what it was that Bill was going through that day, but he didn't take the drink, and he did die sober. So I don't hold it against him. Right. So మన ప్రశ్న రాజ్ కుమార్ అడిగింది మీకు తెలుసు కదా. సో ఏమన్నా అంటే, నేను కూడా అదే చదివాను. ఆయన అలా చేశాడు అన్న విషయం నేను దాన్ని జడ్జి చేయలేను, నేనేం తీర్పులు చెప్పలేను.
అతను మనలాగే మానవుడు, మనిషి కాబట్టి తప్పులు జరుగుతాయి, మనిషి కాబట్టి లోపాలు, మనలో జబ్బు కూడా ఉందని మనం ముందే అనుకున్నాం. ఏమో నేను అలా చేస్తానో చేయనో కూడా నాకు తెలియదు. నేను తాగుతాను, మళ్ళీ అడుగుతాను, స్త్రీ సాంగత్యం కోసం పాకులాడతాను, లేకపోతే ఎవరి మీద అజమాయిషి చలాయించడానికి చేస్తాను, ఏమో తెలియదు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ నాలో ఉన్నాయి. సో నేను ఒకటే చెప్పగలను, మనం ప్రయత్నం చేస్తూ పోవాలంటే తప్ప బిల్ని ఇప్పుడు నేను ఆయన మీద తీర్పు చెప్పి ఆయన్ని దూషించాల్సిన అవసరం కానీ అర్హత కానీ నాకు లేవు అని చెప్పి వదిలేశాను. రాజ్ కుమార్, ఇస్ దట్ గుడ్? ఎస్ సార్, గుడ్. థ్యాంక్ యూ. సో సురేష్ ప్లీజ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. మళ్ళీ విశ్లేషణ అయితే ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా మూడో సోపానం గురించి అవగాహన చేసుకున్నప్పుడు నా జీవితాన్ని భగవంతుడికి అప్పచెప్తున్న క్రమంలో ప్రతి విషయాన్ని కొంచెం తేలిగ్గా విశ్లేషించడం, లేదంటే ఈజీ గోయింగ్ గా వెళ్ళటం అనేది కొద్దిగా అలవాటు అవుతాం. అయితే మనకి స్లోగన్ కూడా ఉంది కదా, మేక్ ఇట్ సింపుల్, విషయాన్ని తేలిగ్గా తీసుకోవడం. అది చేసే క్రమంలో అంటే రోజువారీలో మధ్యలో బోల్తా పడతా ఉంటాం, మళ్ళీ లేస్తా ఉంటాం, ఎక్కడో చోట్ల ఈ క్యారెక్టర్ డిఫెక్ట్ అని బయటకు వస్తుంటే మళ్ళీ సరి చేసుకుంటా ఉంటాం. ఈ విషయాన్ని తేలిగ్గా తీసుకునే క్రమాన్ని మరి ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉందా? ఆయన రోజువారీ జీవితంలో ఈ పదానికి ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అనేది ఓవరాల్. అంటే నువ్వు కీప్ ఒక్కసారి సురేష్, కీప్ ఇట్ సింపుల్ అడుగుతున్నా, ఈజీ డస్ ఇట్ అడుగుతున్నా? అదే విషయాన్ని తేలిగ్గా తీసుకోవడం అనేది మూడో సోపానం చేసేటప్పుడు అది ఆటోమేటిక్ గా కొద్దిగా అలవాటు అవుతుంది. మధ్యలో చేస్తాం, మళ్ళీ సేమ్ ఇట్లు వస్తుంటాయి, క్యారెక్టర్ బిట్ బయటకు వస్తుంటాయి, బోల్తా పడతా ఉంటాం, మళ్ళీ పైకి వేస్తా ఉంటాం. ఇలా జరిగే క్రమంలో ఆయన ఈ విషయాన్ని తేలిగ్గా తీసుకోవడం అనే దాని గురించి ఆయన ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు, ఆయన కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమంటే చెప్పండి. ఫైనల్ గా ఓకే. సో again, question from Suresh, alcoholic. And here's the question, Derek. He says in the process of doing step 3, one of the things that he says that happens is we learn to take it easy. I mean, not to take oneself too seriously, I suppose. That's the flavor of the question. So can you share some experience on how you've had to take it easy sometimes? I'm not a very relax and take it easy kind of guy. I'm a very active guy. I constantly am sponsoring a handful of men. I'm constantly being of service in Alcoholics Anonymous. So through action, I don't think that I'm taking it easy, but I guess through my mental state, my attitude is that I'm also not bearing the weight of the world. Bill talks about in the 4th step, the grouch and the brainstorm. And I'm somebody who can just brainstorm the heck out of things and come up with crazy solutions. And I don't do that as much in my life anymore. And when I do, it stands out. And so then I take that into a 10th step situation with my sponsor, or into an 11th step, nightly review. So I think that's probably my best answer to that question, and how I relax and take it easy. Got it. So ఇప్పుడు సురేష్ గారు అడిగిన ప్రశ్న, విషయాన్ని తేలిగ్గా తీసుకో అన్నది మూడో సోపానంలో మీరు కార్యాచరణ చేస్తుంటే అలవాటు, అది దాని గురించి ఏమైనా చెప్పమన్నారు. అయితే ఆయన ఏమన్నారు, నేను అసలు విషయాన్ని తేలిగ్గా తీసుకోలాంటి మనిషిని కాదు, కొంచెం గంభీరంగానే ఉంటుంది నా మానసిక స్థితి. నేను ఏలో చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాను, చాలా పని చేస్తుంటాను, స్పాన్సర్షిప్ చేస్తుంటాను, ఇక్కడక్కడ మాట్లాడుతుంటాను, పని బాగా చేస్తాను. ఎటైతే ఒకటి మాత్రం ఉంది, ఈ విషయాన్ని తేలిగ్గా తీసుకోన్నది మానసికంగా నేను కార్యాచరణ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాను. నేనేదో ప్రపంచం భారవంతో మోసేస్తున్నాను అన్న భావం వచ్చినప్పుడు ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటాను నేనే, ఇదంతా నీ మనసులో జరుగుతోందిరా. మరి 4వ సోపానం రాతలో బిల్డప్ రాస్తాడు,
ఈ కోపం కానీ మానసిక ఒత్తిడి ఆందోళన కానీ మన ఆల్కహాల్కి తగదు అని రాస్తాడు అక్కడ. అలాగా నేనేం పెద్ద ఏదో ప్రపంచ భారం మోసేయట్లేదు, నా పని నేను చేస్తున్నానని నేను గుర్తు తెచ్చుకుంటే నిజంగా మనసు బాగా ఏదో నేను చేస్తున్నానని గజిబిజిగా ఉంటే వెంటనే 10-11 సోపానాల సహాయంతో స్పాన్సర్తో మాట్లాడి అది నివారించుకొని మళ్ళీ తేలికైన పరిస్థితికి తిరిగి వస్తాను అని చెప్తున్నారు డైరెక్ట్. సురేష్, గుడ్. Yeah, okay. Thank you, sir. Thank you. Any other questions? At the last, sir. Yeah. Yeah, but it is better to meet God alone than with one who might misunderstand. ఇది ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు ఒంటరిగా చేయొచ్చు దేవునితోని? అంటే మామూలుగా స్పాన్సర్ ఉండి స్టెప్లు చేసి బాగా ప్రాక్టీస్ చేసిన ఒంటరిగా చేయొచ్చా? స్టార్టింగ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చా? ఒంటరిగా చేయడం స్టెప్ 3 ప్రేయరా? బట్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు మీట్ గాడ్ అలోన్ దెన్ విత్ వన్ హూ మైట్ అండర్స్టాండ్. ఎక్కడ చదువుతున్నావు ఒకసారి నాకు క్లియర్ గా చెప్పు. Page 63. We find it able to take this spiritual understanding as a best friend, but it is better to meet God. స్పిరిచువల్స్ అంటే ఎవరు ఒంటరిగా చేయొచ్చు, ఎవరు ఇంకొకరితో చేయొచ్చు అని అడుగు అన్నా మీ ప్రశ్న. ఓకే, డన్. సో హియర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ డైరెక్ట్. Following the prayer, it says, we find it desirable to take this spiritual step with an understanding person, etc., etc. And Rajkumar is focused on this line, but it is better to meet God alone than with one who might misunderstand. So, can you possibly comment on who can take this spiritual step alone and who would want to take it with somebody else? I mean, do you have thoughts on that? Sure. I wouldn't presume to know who's in a situation where they need to take it alone. I think there's certainly no harm in saying the prayer alone. I'm not somebody who says it every day because I don't want it to lose its meaning, but I do encounter times in my life where it is the appropriate prayer to say in the moment, given the situation I'm going through. I'm so situated that I say it typically when I'm going through the steps with my sponsor, we say it together. When I'm sponsoring somebody else, we say it together. But I've also found a lot of power in saying it as a group. We do a big book workshop at my house every twice a month. And when we get to this point, we will say it as a group, but anybody who doesn't feel comfortable saying it is okay. We're not going to kick them out of the room or kick them out of the group. That's okay. If they want to use their own words, that's okay, because there's some direction about that as well. That we think well before saying the prayer, and that with the wording is optional. If some people, the these and thys and thous really turn them off, and they write it to be more personal, that's okay. Right. So రాజ్కుమార్ అడిగిన ప్రశ్నకి జవాబు ఏంటంటే, నేనెవరిని చెప్పడానికి ఎవడు ఎలా తీసుకోవాలో చెప్పు అని మొదట అన్నారు. అయితే నా విషయానికి వస్తే, నేను రోజు ఈ ప్రేయర్ చేసుకునే వాళ్ళల్లో ఒకరిని కాదండి. ఎందుకంటే నా ఉద్దేశంలో ఎప్పటికప్పుడు ఈ స్టెప్ అలా రిపీట్ చేసుకుంటే వల్ల వేస్తూ ఉంటే దాని అర్థం తగ్గుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. కానీ జీవితంలో కొన్నిసార్లు కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఈ స్టెప్ తీసుకోవాలి అని నాకు అనిపించినప్పుడు తప్పకుండా బలంగా చేసుకుంటా ఒక్కడిని, ఈ ప్రేయర్ కానీ ఈ స్టెప్ కానీ. అలాగే కొన్నిసార్లు నేను స్పాన్సర్ చేసినప్పుడు నా స్పాన్సర్లతో కలిపి ప్రార్థన ఇద్దరం కలిసి చేసుకుంటాం, ఇద్దరం కలిసి స్టెప్ తీసుకుంటాం. అలాగే నా ఇంట్లో ఒక బిగ్ బుక్ వర్క్ షాప్ జరుగుతుందండి, నెలకి 2 సార్లు జరుగుతుంది. అప్పుడు మందిగా అందరూ 10 మంది సమూహంలో అందరూ కలిసి ప్రేయర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగని అందరూ చేయాలని బలవంతం లేదు, ఎవరైనా చేయాలని బయట వెలివేయము. ఎటు వచ్చి అందరూ కలిసి చేయడంలో అదొక బలం ఉంది. సో సందర్భానుచితంగా రకరకాలుగా ఈ స్టెప్ తీసుకోవడానికి జరుగుతుంది అనేది నా అనుభవం అండి అని చెప్తున్నారు. ఇస్ దట్ ఓకే రాజ్ కుమార్?
And Derek Rajkumar likes your answer, apparently. He says, good answer. So, there you go. So, any other questions, people? ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడుగుదాం, లేకపోతే we will read the traditions, say the prayer and close the meeting. It has been almost 3 hours since Derek has spent with us. So, first of all, I would like to express just heartfelt gratitude to you, Derek, and Devin for managing the Zoom, and Zach for sitting through this and listening intently. Thank you so much. If you have no more questions, I think it is safe to say no more questions. It is getting close to 10:15 p.m. in India. So maybe we should have a volunteer to read the traditions. Satya, traditions ఏమని చెబుతావా Satya? సార్ జర్నీలో ఉన్నాను సార్, సారీ. జర్నీలో ఉన్నావా? దట్స్ ఓకే. ఎవరైనా మిత్రులు ట్రెడిషన్స్ చెబుతారా? Telugu, English, anything is okay. Please read the traditions. Or else I can read it myself. Please. Yes, Suresh, please. Thank you so much. Sure. Take your time. ఓకే, నా పేరు సురేష్, నేను తాగుబోతున్నానండి. ఏ 12 సాంప్రదాయాలు. ఒకటి, మన ఉమ్మడి సంక్షేమం అత్యంత ప్రధానమైనది. వ్యక్తిగత స్వస్థత ఐక్యతపై ఆధారపడి ఉన్నది. 2, తనకు తానుగా మన గ్రూప్ అంతఃకరణ ద్వారా వ్యక్తపరచుకోను ప్రేమమూర్తిగా దేవుడు మాత్రమే మన గ్రూప్ ప్రయోజనములకు తుది నిర్ణయాధికారి. మన నాయకులు నమ్మకమైన సేవకులు మాత్రమే, పరిపాలించేవారు కాదు. 3, ఏ సభ్యత్వానికి కావాల్సిన ఒకే అర్హత తాగడం ఆపివేయాలని కోరిక మాత్రం. 4, ఇతర గ్రూపులపై కానీ మొత్తంపై కానీ ప్రభావం కలిగించే విషయాల్లో తప్ప. ప్రతి గ్రూపు స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగి ఉండవాలి. 5, ప్రతి గ్రూప్ ప్రధాన లక్ష్యం ఒక్కటే, ఇంటను బాధపడుతున్న త్రాగుబోతులకు సందేశం అందజేయడం. 6, ఏ గ్రూపు ఏ విధమైన సంబంధిత సదుపాయములకు లేక బయట వ్యవస్థలకు సమ్మతి తెలుపుట గాని, ధన సహాయం చేయడం గాని, పేరు అరువించడం గాని చేయరాదు. అలా కానట్లయితే డబ్బు, ఆస్తి, ఖ్యాతి వంటి సమస్యలు మన ప్రధాన లక్ష్యం నుండి మరలుస్తాయి. 7, ప్రతి గ్రూపు బయట నుండి చందాలను నిరాకరిస్తూ పూర్తి స్వయం పోషణగా ఉండాలి. 8, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ఎప్పటికీ వృత్తిపరమైనది కాకూడదు, కానీ మన సేవా కేంద్రాలు ప్రత్యేకమైన ఉద్యోగులను నియమించుకొనవచ్చు. 9, ఏని దానిగా ఎప్పటికీ వ్యవస్థీకరించరాదు, కానీ తాము సేవ చేస్తున్న వారికి నేరుగా బాధ్యత వహించే సర్వీస్ బోర్డులను లేదా కమిటీలను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. 10, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ కు బయట విషయంపై ఎలాంటి అభిప్రాయములు లేవు, అందువల్ల పేరును బహిరంగ వివాదాల్లోనికి లాక్కూడదు. 11, మన ప్రజా సంబంధ విధానం వృద్ధి చేయడం కంటే ఆకర్షించడంపై ఆధారపడి ఉన్నది. పత్రికలు, రేడియో, సినిమా మరియు టీవీలలో మన వ్యక్తిగత గుప్తత కొనసాగించవలసిన అవసరం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. 12, వ్యక్తిత్వం కన్నా నియమములు ప్రధానమని ఎల్లప్పుడూ మనకు గుర్తు చేస్తూ ఉండే గుప్తత మన అన్ని సాంప్రదాయములకు ఆధ్యాత్మిక పునాది. థ్యాంక్ యూ సార్, రమణ గారు. Thank you, Suresh. Now, with the permission of the group, I will request Derek to end the meeting with the Serenity Prayer. And anybody who wants to follow can unmute and follow Derek. Derek గారిని ప్రశాంత ప్రార్థన చెప్పమన్నానండి. ఆయన అనుసరించి మీరు కూడా చెప్పాలని అనుకుంటే అన్మ్యూట్ చేసుకొని మీ వెనకాల చప్పుడు, లేకపోతే దయచేసి మీరు కూడా ఆయనతో ప్రే చేయొచ్చు. ఎస్ డైరెక్ట్, కైండ్లీ ప్రే అండ్ క్లోజ్. Thank you, friends. That was indeed a lovely meeting.